तो फ्रेंड्स અત્યાર સુધી આપણે સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થો અને અસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થો કોને કહેવાય એના વિશે અભ્યાસ કર્યો અને એના તફાવત મતલબ સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ અને અસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થના તફાવત પણ આપણે જોયા। હવે આપણે જોઈશું બહુસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ। તો ફ્રેન્ડ્સ બહુસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ કોને કહીશું? બહુસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ मतलब एवा घन पदार्थ जे देखीती रीते आपने एवं लगे कि आ शू है स्फटिकमय घन पदार्थ अस्फटिकमय घन पदार्थ देखीती रीते आपने लगे कि आ अस्फटिकमय घन पदार्थों है पण वास्तव में ए नाना नाना स्फटिकमय घन पदार्थों बनेला है। नाना नाना स्फटिको भेगा मळीने बहुस्फटिकमय घन पदार्थ बनेलो होय बराबर है। हवे एनी साइज में मतलब आकार में नानो है आपने देखीती रीते एवं लगे है कि आ अस्फटिकमय घन पदार्थों है पण आवा नाना नाना स्फटिको भेगा मळीने बहुस्फटिकमय घन पदार्थों बनावे छे जे एकंदरे तो शुं छे स्फटिकमय घन पदार्थ ज। तो व्याख्या जोई लईए फ्रेंड्स। एवा घन पदार्थों जे देखीती रीते अस्फटिकमय लागे छे परंतु तेओ अति सूक्ष्म स्फटिकनी रचनाओ धरावता होय अति सूक्ष्म स्फटिकनी रचना धरावता होय छे आवा पदार्थोने शुं कहीए छीए आपणे बहुस्फटिकमय घन पदार्थों कहीए छीए। बीजू अस्फटिकमय घन पदार्थ आ मोस्ट इम्पोर्टન્ટ है फ्रेंड्स। अस्फटिकमय घन पदार्थ में एक उत्तम एक्जाम्पल तमारे याद रखवानुं छे सिलिकॉन। सिलिकॉन ए एवो अस्फटिकमय घन पदार्थ है जेनो उपयोग शामां थाय छे फोटोवोल्टेइक पदार्थ अथवा फोटोवोल्टेइक पदार्थ शुं छे ए तमने कही दઉં। फोटोवोल्टेइक पदार्थनो मोटा भागे उपयोग करवामां आवे छे सौर ऊर्जामांथी विद्युत ऊर्जामां रूपांतरण करवा माटे। तो फोटोवोल्टेइक पदार्थमां कयो पदार्थ अथवा कई धातु कई अर्धधातु वपराय छे तो याद रखवानुं छे सिलिकॉन। अने सिलिकॉन शुं छे अस्फटिकमय घन पदार्थ। अस्फटिकमय घन पदार्थ सिलिकॉन जे छे एनो उपयोग फोटोवोल्टेइक पदार्थ बनाववा माटे थाय छे अने जेनो उपयोग थाय छे विद्युत ऊर्जानुं सौर ऊर्जानुं विद्युत ऊर्जामां रूपांतरण करवा माटे। हवे जोईशुं आपणे समदैशिकता। शुं जोईशुं? समदैशिकता। जेनो आगळ आपणे जोयुं के समदैशिकता कोने कहेवाय विषमदैशिकता कोने कहेवाय। स्फटिकमय घन पदार्थों जे छे विषमदैशिक छे अने जे अस्फटिकमय घन पदार्थों छे समदैशिक छे। तो आ समदैशिक अने विषमदैशिकनो जो कन्सेप्ट तमारे क्लियर ना थयो होय तो हवे तमारो क्लियर थई जशे। जो समदैशिकता कोने कहेवाय छे? समदैशिक पदार्थ कोण होय छे तो अस्फटिकमय घन पदार्थ। तो जुओ शुं कहे छे के अस्फटिकमय घन पदार्थमां लांबा विस्तारनो क्रम होतो नथी। एनी जे रचना छे जे ए लांबा विस्तारमां होती नहीं। आने निकाल दईए आपणे। अस्फटिकमय घन पदार्थनी जे प्रॉपर रचना है ए लांबा अंतर सुधी होती नहीं। अमुक वखते आ रीते पण होय छे। कोई चोक्कस पेटर्न होती नहीं, कोई चोक्कस भौमितिक आकार एनो होतो नहीं, कोई चोक्कस भौमितिक रचना अस्फटिकमय घन पदार्थनी होती नहीं। तो शुं कहे छे लांबा विस्तार सुधीनो क्रम होतो नहीं तेथी बधी दिशाओमां कणोनी गोठवणी चोक्कस होती नहीं। चोक्कस बधी दिशा में कणों की गोठवणी होती नहीं। गमे ते दिशा में एनी गोठवणी होई शके छे। परिणामे बधी दिशा में एकंदर गोठवण समतुल्य गणवामां आवे छे। तो एकंदरे शुं कही दीधुं कि बधी गोठवण समतुल्य छे। बधी एकंदरे मतलब सरेराश सरेराश वेल्यू एने आपी दीधी छे। एटला माटे भौतिक गुणधर्मो कया कया भौतिक गुणधर्मो जेवा के यांत्रिक मजबूताई वक्रीभवनांक विद्युत वाहकता। यांत्रिक मजबूताई वक्रीभवनांक जेवी रीते वक्रीभवनांक दरेक पदार्थनो होय छे काचनो पण वक्रीभवनांक होय छे। विद्युत वाहकता ए बधी दिशामां शुं गणवामां आवे छे सरखा गणवामां आवे छे। सरखा गणवानुं कारण शुं छे के बधी दिशामां जे परमाणुनी गोठवणी एक सरखी होती नथी। हवे एक सरखी नथी होती एटला माटे आपणे शुं करी दઈએ छे रेन्डम आपी दઈએ छे। रेन्डम वेल्यू आने आपी दઈએ छे बराबर छे के बधी दिशामां एक ज टाइपनी वेल्यू हशे। एना गुणधर्मो वक्रीभवनांक मानो के छे तो आनुं लगभग आवुं हशे। लगभग किंमत एने आपी देवामां आवे छे। एटला माटे अस्फटिकमय घन पदार्थो छे एने आपणे शुं कहीए छीए समदैशिक क्षयमदैशिक घन पदार्थ कहीए छीए। हवे विषमदैशिकनी वात करीए तो जो अहींया विषमदैशिक माटे एक डायाग्राम तमने अहींया आप्युं छे बुकमां पीडीएफ मां। शुं आप्युं छे विषमदैशिक गुणधर्मो केम। पहला तो हूँ तमने कही दूं कि विषमदैशिक गुणधर्म कोने कहेवाय। तो भौतिक गुणधर्मो पदार्थना घन पदार्थना भौतिक गुणधर्मो जेवा के यांत्रिक मजबूताई वक्रीभवनांक विद्युत वाहकता एवा जे गुणधर्मो जे छे ए अलग अलग दिशामां अलग अलग होय। अलग अलग दिशामां मने एना परिणामो अलग अलग मळता होय तो एवा घन पदार्थने शुं कहीशुं विषमदैशिक। मतलब बधी दिशामां सरखा नथी मळता एटला माटे आने शुं कहीशुं विषमदैशिक। हवे क्वेश्चन एक्चुअली ए आवे छे कि साहेब स्फटिकमय घन पदार्थों में तो तमे एवुं कहेलो
કે બધા જે એના ઘટક કણો જે છે એ ચોક્કસ અંતરે ગોઠવાયેલા છે અને ચોક્કસ ભૌમિતિક આકાર બતાવે છે. હા, ચોક્કસ અંતરે ગોઠવાયેલા છે અને ચોક્કસ ભૌમિતિક આકાર બતાવે છે. તો વિષમદૈશિક કેમ? એ તો સમદૈશિક હોવું જોઈએ. જો એનું રીઝન છે આ તમને ડાયાગ્રામમાં ખબર પડશે, આકૃતિમાં જુઓ. માનો કે આ જે બ્લુ કલરના જે ઘટક કણો છે એને હું એક્સ કહી દઉં અને જે રેડ કલરના ઘટક કણો છે એને આપણે વાય કહી દઈએ. બરાબર છે. એક્સ અને વાય ઘટક કણોથી બનેલો છે આ કોઈ ઘન પદાર્થ. બરાબર છે. હવે જુઓ, હું જો આ દિશામાં જાઉં, ઉપરની દિશામાં લઈએ, આ દિશામાં જો લઈએ તો એની પેટર્ન શું થાય છે? જુઓ, બ્લુ બ્લુ બ્લુ, મતલબ મને એક્સ 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 ઘટક કણ જ મળે છે. હું જો આ દિશા લઉં તો મને વાય 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 મતલબ વાય ઘટક કણ જ મળે છે. હવે જો આ પેટર્ન લઈએ આપણે, અહીંયા જો સીડી રેખા કરીને બતાવ્યું છે. સીડી રેખા કરીને બતાવી તો જો આ તો વાય પછી એક્સ પછી વાય પછી એક્સ પછી વાય પછી એક્સ પછી વાય પછી એક્સ. ખબર પડે છે? મતલબ દરેક અલગ અલગ દિશામાં અહીંયા એક્સ ની પેટર્ન મળે છે, અહીંયા વાય ની પેટર્ન મળે છે, અહીંયા મને શાની પેટર્ન મળે છે? એક્સ વાય એક્સ વાય એક્સ વાય એક્સ વાય એવી પેટર્ન મળે છે. મતલબ અલગ અલગ દિશામાં જે પરમાણુની ગોઠવણી જે છે એ મને અલગ અલગ મળે છે, જેના કારણે જે ઘન પદાર્થના મતલબ સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થના જે ભૌતિક ગુણધર્મો જે છે એ અલગ અલગ મને મળે છે. કોઈ ચોક્કસ કિંમત મને મળતી નથી. ક્લિયર થઈ ગયું કન્સેપ્ટ? ઓકે. તો જો વિષમદૈશિકતા કોને કહ્યું છે? વિષમદૈશિકતા મતલબ એક જ સ્ફટિકમાં જુદી જુદી દિશામાં માપેલા તેમના ભૌતિક ગુણધર્મોના મૂલ્યો અલગ અલગ હોય છે. ભૌતિક ગુણધર્મોના મૂલ્યો શું હોય છે? અલગ અલગ. અલગ અલગ હોવાના કારણે એમને શું કહીશું આપણે? વિષમદૈશિક ઘન પદાર્થો કહીએ છીએ. ક્લિયર થઈ ગયો? આ હતું સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ અને અસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ. હવે આખા ચેપ્ટરમાં આપણે જોઈશું શું? સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ વિશેની ચર્ચા કરીશું. હવે અસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થની ચર્ચા કરીશું નહીં. એનું કારણ શું છે? આપણે તફાવતમાં જ જોઈ લીધો કે જે અસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થો છે એને આપણે સાચા ઘન પદાર્થો કહેતા નથી. તો જે સાચા ઘન પદાર્થો છે નહીં એને ડિસ્કશન આપણે કરીશું નહીં. અને જે સાચા ઘન પદાર્થો છે મતલબ સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થો છે એના વિશે આપણે ડિટેલ વાઇઝ હવેથી અભ્યાસ શરૂ કરીશું. ક્લિયર છે? તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ પહેલા શું આવે છે ફ્રેન્ડ્સ? જે સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થો છે એનું વર્ગીકરણ આવે છે. શું આવે છે? જે સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થો છે એના પ્રકારો કયા કયા છે, એનું વર્ગીકરણ કઈ રીતે થયેલું છે. તો સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થોના જે ઘટક કણો છે એ એકબીજા સાથે કયા બંધનથી જોડાયેલા છે, કયા બંધથી જોડાયેલા છે, અને એમાં ઘટક કણ કયો છે? બરાબર છે. આયન છે, અણુ છે, પરમાણુ છે, કયો ઘટક કણ છે? એના આધારે એને આપણે 4 પ્રકારે વર્ગીકૃત કરી શકીએ છીએ. સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થોને શાના આધારે 4 પ્રકારમાં વર્ગીકૃત કરી શકીએ છીએ? એની વચ્ચે રહેલા આંતરાણવીય આકર્ષણ બળનો પ્રકાર, કયા બંધથી એ જોડાયેલા છે, અને એમાં ઘટક કણ કયો રહેલો છે, મતલબ આયન છે, અણુ છે, કયો છે, બરાબર છે, યા પરમાણુ છે. તો એના આધારે એને 4 પ્રકારે વર્ગીકૃત કરી શકાય છે. કયા કયા 4 પ્રકારે વર્ગીકૃત કરી શકાય છે? તો ફ્રેન્ડ્સ યાદ રાખવાનું છે. એક તો છે આણ્વીય ઘન પદાર્થો. કયો છે? એક તો આણ્વીય ઘન પદાર્થો. પછી છે આયનીય ઘન પદાર્થો, આણ્વીય ઘન પદાર્થો, આયનીય ઘન પદાર્થો. પછી છે ધાત્વીય ઘન પદાર્થો. અને ચોથો છે જો કે નીચે છે સહસંયોજક ઘન પદાર્થો. શું છે? સહસંયોજક ઘન પદાર્થો અથવા સહસંયોજક ઘન પદાર્થની રચના જાળીદાર હોય છે એટલા માટે એને જાળીદાર ઘન પદાર્થો પણ કહીએ છીએ. તો યાદ રાખવાનું, સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થોને કેટલા પ્રકારે વહેંચી શકાય છે? 4 પ્રકારે. આણ્વીય ઘન પદાર્થો, આયનીય ઘન પદાર્થો, ધાત્વીય ઘન પદાર્થો અને સહસંયોજક ઘન પદાર્થો. હવે આપણે જોઈશું આયનીય ઘન પદાર્થો કેવા હોય છે અને આણ્વીય ઘન પદાર્થો કેવા હોય છે, અને ધાત્વીય ઘન પદાર્થો અથવા સહસંયોજક ઘન પદાર્થો કેવા હોય છે. તો આણ્વીય ઘન પદાર્થો, આણ્વીય મતલબ અણુ, એમાં કયા પ્રકારનો અણુ રહેલો છે એના આધારે આગળ એને 3 પ્રકારે વર્ગીકૃત કરી શકાય છે. કેટલા પ્રકારે વર્ગીકૃત કરી શકાય છે? 3 પ્રકારે. અધ્રુવીય ઘન પદાર્થો, ધ્રુવીય ઘન પદાર્થો અને હાઇડ્રોજન બંધિત ઘન પદાર્થો. આણ્વીય ઘન પદાર્થોને આગળ 3 પ્રકારે વર્ગીકૃત કરી શકાય છે. ધ્રુવીય ઘન પદાર્થો, અધ્રુવીય ઘન પદાર્થો અને હાઇડ્રોજન બંધિત ઘન પદાર્થો. એમાં મુખ્યત્વે ઘટક કણ કોણ હોય છે? તો આયનીય. જુઓ, નામ શું છે એનું? આણ્વીય. નામ શું છે? આણ્વીય ઘન પદાર્થો. એટલે એમાં ઘટક કણો કોણ રહેલા હશે? અણુ રહેલા હશે. ક્લિયર? હવે આ અધ્રુવીય ઘન પદાર્થો કોને કહીશું? અધ્રુવીય ઘન પદાર્થોનો મતલબ એવો થાય કે જે ધ્રુવો બનતા ના હોય, જેમાં ધન વીજભાર અને ઋણ વીજભાર બનતા ના હોય. અને આવું ક્યારે ના થાય? જ્યારે અણુમાં રહેલા જે પરમાણુઓ જે છે એની વિદ્યુત ઋણતા લગભગ સરખી હોય. માનો કે આપણે અહીંયા એક એક્ઝામ્પલ લઈએ
કે H2 આપણે હાઇડ્રોજનનું ઉદાહરણ લઈએ. હવે H2 માં બે હોય છે, H પરમાણુ હોય છે. શું હોય છે? H પરમાણુથી આપણને H2 મળે છે. હવે અહીંયા જોઈશું તો હાઇડ્રોજનની વિદ્યુત ઋણતા અને હાઇડ્રોજન બંને સરખા જ છે. હાઇડ્રોજન બંનેની વિદ્યુત ઋણતામાં તફાવત લગભગ શૂન્ય હોય. બરાબર છે. એટલા માટે એ ધ્રુવીય કહેવાય નહીં, અધ્રુવીય થશે. ઓકે, તો અધ્રુવીય ઘન પદાર્થો જે છે એ કયા બળથી જોડાયેલા હોય છે? તો વિસર્જન અથવા લંડન બળોથી જોડાયેલા હોય છે. આ યાદ રાખવાનું છે. આ કોષ્ટક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને એમાંથી MCQ દર વખતે પૂછાય જ છે. તો આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, તો આ કોષ્ટકને તમારે સિરિયસલી તૈયાર કરવાનું છે. એક બે વાર લખી દેવાનું તો તમને ફાઈ જશે, માઇન્ડમાં બેસી જશે. ઓકે, વિસર્જન બળોથી અથવા તો લંડન બળોથી જોડાયેલા હોય છે. એના ઉદાહરણો કયા કયા છે? એના ઉદાહરણો છે, તમે I2 લઈ શકો, Cl2 લઈ શકો, N2 લઈ શકો. આ બધા શું છે? અધ્રુવીય ઘન પદાર્થો છે જે ધ્રુવોમાં પરિવર્તિત થતા નથી, જેમની વિદ્યુત ઋણતામાં તફાવત એટલો હોતો નથી. સ્વાભાવિક એવા હોય છે, નરમ હોય છે. સ્વાભાવિક એવા હોય છે ફ્રેન્ડ્સ, નરમ હોય છે. મૃદુ મતલબ નરમ હોય છે, સોફ્ટ હોય છે. વિદ્યુતના અવાહક હોય છે. વિદ્યુતના શું હોય છે? અવાહક, વાહક હોતા નથી. અને તેમના ગલન બિંદુ ખૂબ જ નીચા હોય છે. ખૂબ જ નીચા તાપમાને પીગળી જશે. ગલન બિંદુ ખૂબ જ નીચા છે. બીજો પ્રકાર શું છે ફ્રેન્ડ્સ? ધ્રુવીય. હવે ધ્રુવીય ઘન પદાર્થો કોને કહેવાય? તો જુઓ, એક એક્ઝામ્પલ અહીંયા એમને આપ્યું છે HCl. કયું એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે? HCl. ધ્રુવીય ઘન પદાર્થો મતલબ જે ધ્રુવોમાં કન્વર્ટ થતો હોય, જેમાં ધન વીજભાર દ્વિધ્રુવ ચાક માત્રા હોય. જેમાં દ્વિધ્રુવ ચાક માત્રા મતલબ અહીંયા જુઓ, ક્લોરીનની વિદ્યુત ઋણતા વધુ છે, મતલબ એમની વચ્ચેનું જો બંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ છે ક્લોરીન તરફ આકર્ષાશે, મતલબ આના ઉપર માઇનસ ઋણ વીજભાર દાખલ થાય, આના ઉપર પ્લસ ધન વીજભાર દાખલ થાય. બરાબર છે. તો આના ધન વીજભાર અને આના ઋણ વીજભારથી ધન અને ઋણનું આકર્ષણ બળ છે. કયું છે? ધન અને ઋણનું આકર્ષણ બળ છે. એટલે જુઓ અહીંયા લખ્યું છે દ્વિધ્રુવ પારસ્પરિક ક્રિયાથી. કયું છે? દ્વિધ્રુવ પારસ્પરિક ક્રિયાથી આ જોડાયેલા હોય છે. તો યાદ રાખવાનું, ધ્રુવીય ઘન પદાર્થો કયા બળથી જોડાયેલા હોય છે? દ્વિધ્રુવ પારસ્પરિક ક્રિયા. ઓકે, પ્લસ વીજભાર અને ઋણ વીજભારની વચ્ચે પારસ્પરિક ક્રિયાથી જોડાયેલા હોય છે. અચ્છા, ઉદાહરણ કયા છે ફ્રેન્ડ્સ? અહીંયા HCl છે અને સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ, મતલબ સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ બે ઉદાહરણ છે. સ્વભાવી, આ પણ શું છે? નરમ. મતલબ આણ્વીય ઘન પદાર્થોમાં જે અધ્રુવીય ઘન પદાર્થો છે અને ધ્રુવીય ઘન પદાર્થો છે, સ્વભાવે શું હોય છે? નરમ મતલબ સોફ્ટ હોય છે. તમે એને વાળો તોડો તો વળી જાય, તૂટી જાય ઝડપથી. વિદ્યુતના શું હોય છે ફ્રેન્ડ્સ? અવાહક. વિદ્યુતના શું હોય છે? અવાહક. અને આના પણ ગલન બિંદુ શું હોય છે? નીચા હોય છે. આના પણ ગલન બિંદુ શું હોય છે? નીચા હોય છે. ઝડપથી ઓગળી જશે, પીગળી જશે. હવે ફ્રેન્ડ્સ ત્રીજા પ્રકારનું ઉદાહરણ લઈશું, હાઇડ્રોજન બંધિત ઘન પદાર્થો. હવે ક્વેશ્ચન એકચ્યુઅલી એ આવે કે હાઇડ્રોજન બંધિત કેમ? તો એમાં જે ઘટક કણો જેનાથી જે બંધથી જોડાયેલા છે એને આપણે કહીશું હાઇડ્રોજન બંધિત. ઓકે, કયા બંધથી જોડાયેલા છે? હાઇડ્રોજન બંધથી જોડાયેલા છે, મતલબ એને કહીશું આપણે હાઇડ્રોજન બંધિત. હવે ક્વેશ્ચન એકચ્યુઅલી એ આવે કે આ હાઇડ્રોજન બંધિત શું છે? હવે માનો કે હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ આ રીતે જોડાયેલો છે HCl. કેવી રીતે જોડાયેલો છે? HCl. હવે હાઇડ્રોજનની નજીક કોઈ ક્લોરીન કરતાં પણ વધુ વિદ્યુત ઋણ પરમાણુ આવી જાય. ક્લોરીન કરતાં પણ વધુ વિદ્યુત ઋણ પરમાણુ કોણ છે? તો ફ્લોરીન. આપણને ખબર છે. તો હાઇડ્રોજન અને ફ્લોરીન વચ્ચે જે બંધ બને છે એને શું કહીશું? હાઇડ્રોજન બંધ. કોણ શું કહીશું આપણે? હાઇડ્રોજન બંધ. ફ્લોરીન શું કરશે? આ જે ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ જે છે એને પોતાની તરફ આકર્ષિત કરશે. એમાંના જે હાઇડ્રોજનના ઇલેક્ટ્રોનને પોતાની તરફ આકર્ષિત કરશે. ફ્લોરીન અને હાઇડ્રોજન વચ્ચે જે બંધ બનશે એને કહીશું આપણે હાઇડ્રોજન બંધ. ઓકે, હાઇડ્રોજન બંધ હંમેશા હાઇડ્રોજન અને વધુ વિદ્યુત ઋણ પરમાણુ વચ્ચે લાગતો હોય છે. વધુ યાદ ના રહે તો આટલું તમારે યાદ રાખવાનું. હવે હાઇડ્રોજન બંધિત ઘન પદાર્થનો એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ છે H2O, બરફ. યાદ રાખવાનું છે બરફ કયું છે અને કેમ કે આપણે ઘન પદાર્થો વિશે ચર્ચા કરીએ છીએ અને બરફ ઘન પદાર્થ છે. ઓકે, હાઇડ્રોજન બંધિત ઘન પદાર્થ. બીજી વસ્તુ તમને કહી દઉં કે હાઇડ્રોજન બંધ જે છે એ વાન ડર વાલ્સ બંધ કરતાં મજબૂત હોય છે. વાન ડર વાલ્સ બંધ શું હોય છે? અણુ વચ્ચેનું આકર્ષણ બળ હોય છે. જે નોર્મલ આંતરાણવીય આકર્ષણ બળ હોય છે એને આપણે વાન ડર વાલ્સ બંધ કહીએ છીએ. વાન ડર વાલ્સ બંધ કરતાં હાઇડ્રોજન બંધ વધુ મજબૂત હોય છે. હવે આ બધા વાન ડર વાલ્સ બંધના પ્રકારો કહેવાશે. વાન ડર વાલ્સ બંધના પ્રકારો કહેવાશે. હવે વાન ડર વાલ્સ બંધ કરતાં હાઇડ્રોજન બંધ છે એ વધુ મજબૂત કહેવાય, જેના કારણે જુઓ અહીંયા લખ્યું છે કે જે હાઇડ્રોજન બંધિત ઘન પદાર્થ છે એ સ્વભાવે શું હોય છે? સખત હોય છે. હાઇડ્રોજન બંધિત ઘન પદાર્થ છે એ સ્વભાવે સખત હોય છે. વિદ્યુતના તો અવાહક છે અને
એનું ગલન બિંદુ નીચું હોય છે. ગલન બિંદુ શું હોય છે? આનું પણ નીચું હોય છે. ગલન બિંદુ હાઇડ્રોજન બંધિત ઘન પદાર્થનું નીચું હોય છે, પણ ધ્રુવીય ઘન પદાર્થો અને અધ્રુવીય ઘન પદાર્થો કરતાં ઊંચું હોય છે. ક્લિયર થઈ ગયું? તો આ ફ્રેન્ડ્સ આપણે જોયું આણ્વીય ઘન પદાર્થો. આપણે શું જોયું? આણ્વીય ઘન પદાર્થો. આણ્વીય ઘન પદાર્થો 3 પ્રકારે વર્ગીકૃત કરી શકાય છે. ફર્ધર અધ્રુવીય ઘન પદાર્થો, ધ્રુવીય ઘન પદાર્થો અને હાઇડ્રોજન બંધિત ઘન પદાર્થો. તમારે એના એક્ઝામ્પલ યાદ રાખવાના છે. અધ્રુવીયમાં આપણે આર્ગોન યાદ રાખી શકીએ છીએ, હાઇડ્રોજન H2 યાદ રાખીએ, Cl2 યાદ રાખી શકીએ છીએ, I2 યાદ રાખી શકીએ. આ Cl2 I2 નું સોલિડ ફોર્મ મતલબ ઘન સ્વભાવ અથવા ઘન અવસ્થા છે, તમારે યાદ રાખવાનું. પ્રવાહી અથવા વાયુ અવસ્થા નથી. હાઇડ્રોજનનો ઘન સ્વભાવ છે. એના પછી જો ધ્રુવીય ઘન પદાર્થો છે તેમાં 2 ઉદાહરણ યાદ રાખવાના છે, HCl અને સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ. અને હાઇડ્રોજન બંધિતમાં H2O બરફ યાદ રાખવાનું છે. આયનીય ઘન પદાર્થો, જુઓ નામ શું કહ્યું છે? આયનીય ઘન પદાર્થો. આયનીય ઘન પદાર્થો છે મતલબ આયનો. એમાં ઘટક કણો શું હશે? મુખ્યત્વે ફ્રેન્ડ્સ આયનો હશે. શું હશે? ઘટક કણો મુખ્યત્વે આયનો હશે. આયનો ખબર છે ને? Na+, Cl-. આયનીય ઘન પદાર્થો. આયનીય ઘન પદાર્થો શાનાથી જોડાયેલા હોય છે? મુખ્યત્વે કુલંબીય અથવા સ્થિર વિદ્યુતીય આકર્ષણ બળથી. ઉદાહરણ તમને યાદ જ છે, NaCl ઘણા વર્ષોથી ભણતા આવ્યા છીએ. Mg+2 O-2 MgO મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ, ઝિંક સલ્ફાઇડ અને કેલ્શિયમ ફ્લોરાઇડ, ડાયફ્લોરાઇડ કહી શકો એને. સ્વભાવે સખત અને બરડ હોય છે. શું યાદ રાખવાનું? સ્વભાવે શું હોય છે? સખત. NaCl છે, મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ છે, સ્વભાવે સખત અને બરડ છે. કારણ શું છે? જે આયનીય ઘન પદાર્થોનું જે આકર્ષણ બળ છે, જે બંધનો પ્રકાર છે, બંધની મજબૂતાઈ છે, એ સૌથી વધારે હોય છે. મતલબ સહસંયોજક બંધ કરતાં પણ આયનીય ઘન પદાર્થો સૌથી વધુ મજબૂત બંધથી જોડાયેલા હોય છે, જેના કારણે એ શું હોય છે? સખત હોય છે. શું કહે છે? ઘન અવસ્થામાં અવાહક હોય છે, પરંતુ પીગલિત અવસ્થામાં અને જલીય દ્રાવણમાં વાહક હોય છે. મતલબ તમે NaCl લઈ લો. NaCl આપણને ખબર છે મીઠું, બરાબર છે? તો NaCl જે છે એ ઘન અવસ્થામાં હશે તો વિદ્યુતનું અવાહક હશે, વિદ્યુત અથવા ગરમીનું અવાહક હશે, ઉષ્માનું અવાહક હશે. પણ જો એને પીગાળી દો, મતલબ ઓગાળી દો, એ પીગલિત અવસ્થામાં આવી જાય, અથવા એને પાણીમાં નાખીને હલાવી દો, મતલબ પાણીમાં મિશ્રિત કરીને NaCl નું દ્રાવણ બનાવી દો, જલીય NaCl બનાવી દો, તો એ વિદ્યુતનું શું થઈ જશે? સુવાહક થઈ જશે. ક્ષાર છે મતલબ વિદ્યુતના શું થઈ જશે? સુવાહક. જ્યારે આયનોમાં તૂટી જશે અને જ્યારે તમે એને પાણીમાં નાખી દેશો એટલે શું થશે? એ આયનોમાં કન્વર્ટ થઈ જશે. ધન વીજભાર અને ઋણ વીજભારમાં કન્વર્ટ થઈ જશે. અને ધન વીજભાર અને ઋણ વીજભારમાં કન્વર્ટ થવાના કારણે એ સારા સુવાહક તરીકે વર્તે છે અને વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન ઇઝીલી કરી શકે છે. એનું ગલન બિંદુ સૌથી ઊંચું હોય છે, પીગાળવા મુશ્કેલ હોય છે. ગલન બિંદુ ઊંચું હોવાનું કારણ શું છે? મેં હાલ જ કહ્યું, આયનીય ઘન પદાર્થો વચ્ચેનો જે બંધ છે, આયનીય બંધ, એ સૌથી મજબૂત હોય છે. એમનું ગલન બિંદુ ઊંચું હોય છે. હવે ફ્રેન્ડ્સ છે ધાત્વીય ઘન પદાર્થો. ધાત્વીય ઘન પદાર્થો કયા બંધથી જોડાયેલા હશે? તે સિમ્પલ વસ્તુ છે, ધાતુથી જોડાયેલા છે, ધાત્વીય બંધથી જોડાયેલા છે. એમાં ઘટક કણો કયા રહેલા છે? તો જુઓ શું લખ્યું છે? બિનસ્થાનીય ઇલેક્ટ્રોનના સમુદ્રમાં ધન આયન. જુઓ હું તમને એક ફિગર ડ્રો કરીને બતાવું, તમને થોડો વધારે આઈડિયા આવશે. આને પહેલા રફ કરી દઈએ આપણે, આને રફ કરી દઈએ. હવે આપણે હું તમને ધાત્વીય બંધ કેવો હોય છે એના વિશે સમજૂતી આપું. માનો કે આ રીતે કોઈ ઘન પદાર્થ છે ચોક્કસ, ઓકે. અચ્છા, એમાં આ રીતે ધાતુ આયનો જોડાયેલા છે. એમાં શું જોડાયેલા છે? ધાતુ આયનો. માનો કે તમે Cu+2 લઈ લો, બરાબર છે, Fe+2 લઈ લો. આ રીતે ધાતુ આયનો જોડાયેલા રહેલા છે. ધાતુ આયનોની ગોઠવણી થયેલી છે, બરાબર. આ રીતે ધાતુ આયનોની ગોઠવણી થયેલી છે. ધાતુ આયનની ગોઠવણી થયેલી છે અને એમાં જે ઇલેક્ટ્રોન છે સમુદ્રની જેમ વહે છે. શું થાય છે? ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ સમુદ્રની જેમ વહન કરે છે. ઇલેક્ટ્રોન સમુદ્રની જેમ વહન કરતો હોય છે, બરાબર છે. એટલે લખ્યું છે બિનસ્થાનીય ઇલેક્ટ્રોનના, મતલબ ઇલેક્ટ્રોન કોઈ એક સ્થાને હોતો નથી. ધન આયનની આજુબાજુ એકચ્યુઅલી એ સમુદ્રની જેમ ફરતો હોય છે. ધન આયનની આજુબાજુ સમુદ્રની જેમ ફરતો હોય છે. વિદ્યુતીય તટસ્થતા જળવાઈ રહે છે, બરાબર છે. અને વચ્ચે શું હોય છે? ધન આયનો. ક્લિયર છે? તો આ રીતે ધાત્વીય બંધ હોય છે. આ હરીફરી શકતા ઇલેક્ટ્રોનના કારણે, અહીંયા જો ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત રીતે હરીફરી શકે છે. ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત રીતે હરીફરી શકવાના કારણે જ એ જે હોય છે
ધાતુઓ જે છે એ વિદ્યુતની સુવાહક હોય છે. શું હોય છે? ધાતુઓ વિદ્યુતની સુવાહક હોય છે. એક મિનિટ. હરીફરી શકવાના કારણે જે ધાતુઓ છે એ વિદ્યુતની શું હોય છે? સુવાહક હોય છે. ધાતુએ બંધથી જોડાયેલા હોય છે. કઈ કઈ ધાતુઓ છે આપણને ખબર છે? આયર્ન, Fe, કોપર, સિલ્વર, મેગ્નેશિયમ, ગોલ્ડ લઈ શકો. સખત હોય છે, સખત હોય છે, પણ તમે એને ટીપી શકો છો. શાના લીધે ટીપી શકો છો? કારણ કે ઇલેક્ટ્રોન હરીફરી શકતા હોવાના કારણે, મુવમેન્ટ થવાના કારણે એ સ્વભાવે નરમ હોય છે. સખત હોય છે પણ સ્વભાવે શું હોય છે? નરમ. એને તમે ટીપી શકો છો. તનને મતલબ એને તાણીને લાંબા તાર તમે એના બનાવી શકો છો. શું કહે છે? ઘન અવસ્થામાં તથા પીગળિત અવસ્થામાં, ઘન અવસ્થામાં ધાતુ હોય કે પીગળિત અવસ્થામાં ધાતુ હોય, વિદ્યુતના શું હશે? એ સુવાહક. પ્રમાણમાં એના ઉત્કલન બિંદુ અથવા ગલન બિંદુ ઊંચા હોય છે. અને છેલ્લે ફ્રેન્ડ્સ, સહસંયોજક અથવા તો જાળીદાર ઘન પદાર્થો. સહસંયોજક અથવા જાળીદાર ઘન પદાર્થોમાં જે ઘટક કણો હોય છે શું હોય છે? પરમાણુ હોય છે. અને ઘટક કણો શું હોય છે? પરમાણુ. કયા બંધથી જોડાયેલા હોય છે? સહસંયોજક બંધથી જોડાયેલા હોય છે. કયા બંધથી જોડાયેલા હોય છે? સહસંયોજક બંધ. ખબર છે સહસંયોજક બંધ કોને કહેવાય? જ્યારે ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારીથી બનેલો હોય. ઉદાહરણ અહીંયા તમને આપે છે સિલિકોન ડાયોક્સાઇડ, સિલિકોન કાર્બાઇડ, કાર્બન મતલબ હીરો, બરાબર છે. AIN મતલબ સી ગ્રેફાઇટ. ગ્રેફાઇટ પણ છે. ગ્રેફાઇટ પણ એનું ઉદાહરણ છે સહસંયોજક બંધનું, અને હીરો પણ સહસંયોજક બંધનું ઉદાહરણ છે. પણ જો પ્રોબ્લેમ શું છે? હીરો સ્વભાવે સખત હોય છે. એકચ્યુઅલી સહસંયોજક બંધ શું છે? આયનીય ઘન પદાર્થો કરતા એના બંધ મજબૂત નથી હોતા, પણ આયનીય કરતા એક સ્ટેપ નીચે, મતલબ એના વચ્ચે જે બંધન છે એ તો મજબૂત છે. બંધન મજબૂત હોવાના કારણે શું હોવા જોઈએ? સ્વભાવે સખત. પણ ગ્રેફાઇટ એક એવો પદાર્થ છે કે જે સ્વભાવે શું છે? નરમ. સ્વભાવે શું છે? નરમ. સ્વભાવે શું છે? નરમ છે. હોવું જોઈએ સખત, પણ સ્વભાવે શું છે? નરમ છે. વિદ્યુતનું વાહક છે. અને જે સહસંયોજક ઘન પદાર્થો છે વિદ્યુતના અવાહક હોય છે. એના ગલન બિંદુ ઘણા ઊંચા હોય છે. પણ અહીંયા આપણને ગ્રેફાઇટનો અપવાદ છે. શું છે? ગ્રેફાઇટનો અપવાદ. ગ્રેફાઇટ અપવાદમાં આવશે, કારણ કે સહસંયોજક બંધ સૌથી મજબૂત બંધ હોવાના કારણે એ વિદ્યુતના શું હોવા જોઈએ? એ સ્વભાવે શું હોવા જોઈએ? સખત. પણ ગ્રેફાઇટ સ્વભાવે છે નરમ, મૃદુ. વિદ્યુતના હોવા જોઈએ અવાહક, પણ ગ્રેફાઇટ છે વિદ્યુતનું સુવાહક. ઓકે, એટલા માટે ગ્રેફાઇટને શું કહીએ છીએ? આપણે અપવાદ તરીકે લઈએ છીએ. હવે ફ્રેન્ડ્સ આપણે નેક્સ્ટ ટોપિક જોઈશું સ્ફટિક લેટિસ. સ્ફટિક લેટિસ કોને કહેવાય? જો સ્ફટિક લેટિસ મતલબ એક ચોક્કસ રચના, અવકાશમાં પરમાણુઓની ચોક્કસ રચના, એક ચોક્કસ ભૌમિતિક આકાર જો આપણને આપતો હોય તો એને કહીશું આપણે સ્ફટિક લેટિસ. હવે આનો હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપીને સમજાવું. અહીંયા જુઓ, અમુક બિંદુઓ મેં રાખેલા છે જે રેડ કલરમાં તમને દેખાતા હશે. રેડ કલરમાં અમુક બિંદુઓ જે છે, માનો કે આ પરમાણુઓ છે અને પરમાણુઓ ચોક્કસ અંતરે ગોઠવાયેલા છે. પણ તમે ધ્યાનથી જુઓ, આનો કોઈ ચોક્કસ આકાર છે? ના, આ કોઈ ચોક્કસ આકાર દર્શાવતો નથી. કોઈ ચોક્કસ આકાર આપણે કહી ના શકીએ ભાઈ ચોરસ છે, લંબચોરસ છે, વર્તુળ છે. કયા આકારમાં છે આપણે કહી શકીએ નહીં. કયા આકારમાં ગોઠવાયેલા છે એવું આપણે કહી શકીએ નહીં. પણ હવે જો હું એક કામ કરું કે આ જે બિંદુઓ જે છે એ કેન્દ્રમાં રહે એવી રીતે એની આજુબાજુ એક ચોરસ બનાવી દો. તમારી બુકમાં એવું કહ્યું છે કે આપણે ટાઇલ્સ મૂકી દઈએ. આ જે બિંદુઓ જે છે એ મધ્યમાં રહે એવી રીતે એની બાજુ એક આજુબાજુ ચોરસ બનાવી દીધું. મેં શું કરી દીધું? ચોરસ બનાવી દીધું. એની આજુબાજુ શું કરી દઈએ છીએ? આપણે ચોરસ બનાવી દઈએ છીએ. ઓકે, એની એ જે બિંદુ જે છે મધ્યમાં રહે એવી રીતે આપણે શું કરીએ? આની આજુબાજુ ચોરસ બનાવી દઈએ. જો એની આજુબાજુ ચોરસ બનાવી દઈએ, આપણને બુકમાં કહ્યું છે કે આની આજુબાજુ એક ટાઇલ્સ મૂકી દઈએ છીએ. જો આ રીતે જો ટાઇલ્સ મૂકી દઈએ તો આપણને એક ચોક્કસ ભૌમિતિક આકાર મળશે. શું બનશે? એક ચોક્કસ ભૌમિતિક આકાર. તમે 2 મિનિટ વેઇટ કરજો, હું થોડું ડ્રો કરી દઉં તો તમને થોડી વધારે ખબર પડશે.
આ રીતે જો બિંદુઓ એકબીજાની મધ્યમાં રહે એવી રીતે હું એની આસપાસ એક ચોરસ બોક્સ બનાવી દઉં તો મને શું મળશે? એક ચોક્કસ ભૌમિતિક આકાર મળે છે. શું મળે છે? એક ચોક્કસ ભૌમિતિક આકાર મળે. આને આપણે શું કહીએ છીએ? સ્ફટિક લેટિસ. શું કહીએ છીએ ફ્રેન્ડ્સ? આને આપણે સ્ફટિક લેટિસ. હવે જુઓ, તમને કોઈ ચોક્કસ આકાર દેખાતો હશે અને તમે એક આકાર કલ્પી શકો છો કે ભાઈ જે સ્ફટિક છે, જે ઘન પદાર્થ છે, એનો કંઈક આ રીતનો આકાર હોવો જોઈએ. ઓકે, તો આને શું કહીએ છીએ આપણે? સ્ફટિક લેટિસ. શું કહીએ છીએ આપણે આને? સ્ફટિક લેટિસ. સ્ફટિક લેટિસ કહીએ છીએ. ખબર પડી ગઈ? હવે તમને કોઈ કહે કે સ્ફટિક લેટિસ કોને કહેવાય, તો અવકાશમાં પરમાણુઓ જો મૂકેલા હોય ને એની આજુબાજુ ચોક્કસ કોઈ આકાર બનાવી દો. હવે આકાર એ કોઈ પણ હોઈ શકે. અહીંયા મેં ચોરસ લીધો છે, તમે વર્તુળ મતલબ ગોળ પણ લઈ શકો. કોઈ પણ એક આકાર બનાવી દો અને જેનાથી એનો ચોક્કસ ભૌમિતિક આકાર ઉપસીને આવતો હોય તો એને આપણે કહીશું સ્ફટિક લેટિસ. અને સ્ફટિક લેટિસ બનાવવા માટે ફ્રેન્ડ્સ યાદ રાખજો, સ્ફટિક લેટિસ બનાવવા માટે જે એક મેં ચોરસની પસંદગી કરીને, એક ટાઇલ્સની પસંદગી કરીને, ચોરસ ટાઇલ્સની પસંદગી કરીને એને આપણે શું કહીશું ફ્રેન્ડ્સ? મોટિફ કહીશું. શું કહીશું? મોટિફ. સોરી, એને શું કહીશું આપણે? મોટિફ કહીશું. જે આપણે ચોક્કસ ભૌમિતિક આકાર બતાવવા માટે કોની પસંદગી કરી? એક ટાઇલ્સની પસંદગી કરી, એક ચોરસની પસંદગી કરી. એ ચોરસને આપણે શું કહીશું ફ્રેન્ડ્સ? મોટિફ કહીશું. ક્લિયર છે? કન્સેપ્ટ ખબર પડતા હશે તમને. જો શું કહે છે, હવે આપણે અંદર જોઈએ બે સ્ફટિક લેટિસ એકચ્યુઅલી શું કહે છે. સ્ફટિક લેટિસ જે અમે બનાવ્યું છે એ સ્ફટિક લેટિસની અમુક લાક્ષણિકતાઓ છે, તમારે યાદ રાખવાની છે. શું કહે છે? સ્ફટિક લેટિસની લાક્ષણિકતાઓ નીચે મુજબ છે. લેટિસના પ્રત્યેક બિંદુને લેટિસ બિંદુ અથવા લેટિસ સ્થાન કહે છે. આ જે લેટિસનું પ્રત્યેક બિંદુ બતાવ્યું ને આપણે, જે લેટિસનું પ્રત્યેક બિંદુ બતાવ્યું છે એ પ્રત્યેક બિંદુ શું છે? એને કહેવાય લેટિસ બિંદુ અથવા તો શું કહેવાશે? લેટિસ સ્થાન કહેવાશે. સ્ફટિક લેટિસનું પ્રત્યેક બિંદુ શું બતાવે છે? ઘટક કણ અથવા પરમાણુ અથવા અણુ અથવા આયન. ઘટક કણ કોઈ પણ હોઈ શકે, એ પરમાણુ હોઈ શકે, અણુ અથવા આયન હોઈ શકે. એટલે સ્ફટિક લેટિસનું જે આ બિંદુ છે એ બિંદુ શું બતાવે છે? ઘટક કણ બતાવે છે. શું બતાવે છે? ઘટક કણ. જે કોઈ પણ હોઈ શકે. ઘટક કણ પરમાણુ હોઈ શકે, અણુ અથવા આયન હોઈ શકે છે. લેટિસનો ભૌમિતિક આકાર વ્યક્ત કરવા માટે લેટિસ બિંદુઓને સીધી લીટીઓથી જોડવામાં આવે છે. ભાઈ આ લેટિસનો પરફેક્ટ શેપ બતાવવા માટે, એનો પરફેક્ટ આકાર બતાવવા માટે આપણે શું કર્યું છે? એને સીધી રેખાઓથી જોડી કાઢ્યું છે. અને પરમાણુઓને પાછળથી સીધી રેખામાં જોડી દેવામાં આવે છે. એનો ચોક્કસ ભૌમિતિક આકાર દર્શાવવા માટે એને સીધી રેખાથી જોઈન કરવામાં આવે છે, સીધી રેખાથી જોડવામાં આવે છે. તો આ ત્રણ લાક્ષણિકતાઓ સ્ફટિક લેટિસની તમારે યાદ રાખવાની છે. સ્ફટિક લેટિસનું પ્રત્યેક બિંદુ, લેટિસનું દરેક બિંદુ શું કહેવાય છે? લેટિસ સ્થાન અથવા લેટિસ બિંદુ. આ જે બિંદુ છે અથવા લેટિસ બિંદુ છે શું દર્શાવે છે? ઘટક કણ. જે ઘટક કણ અણુ, પરમાણુ અથવા આયન હોઈ શકે. અને જે લેટિસનો પરફેક્ટ શેપ, એક ચોક્કસ ભૌમિતિક આકાર આપણને મળી રહે એના માટે આપણે શું કરીએ છીએ? એને સીધી રેખામાં જોઈન કરીએ છીએ, સીધી રેખાઓથી એને જોડી દઈએ છીએ. ક્લિયર છે? હવે જુઓ શું કહે છે. સ્ફટિકને સંપૂર્ણપણે વ્યાખ્યાયિત કરવા માટે આ શું છે? એકમ કોષની વ્યાખ્યા. ફ્રેન્ડ્સ શું આવ્યું? આ એકમ કોષની વ્યાખ્યા. સ્ફટિકને સંપૂર્ણપણે વ્યાખ્યાયિત કરવા માટે આપણને સ્ફટિકના અવકાશ લેટિસના માત્ર નાનકડા ભાગની જરૂર પડે છે. આ નાનકડા ભાગને આપણે શું કહીએ છીએ? એકમ કોષ. સ્ફટિકને સંપૂર્ણપણે વ્યાખ્યાયિત કરવા માટે જેવી રીતે આપણામાં હોય છે ડીએનએ. હવે ડીએનએ, એક ડીએનએનું નાનું સેમ્પલથી આપણને ખબર પડી જશે કે આ જે પર્ટિક્યુલર બોય છે યા ગર્લ છે એ કોનું સંતાન છે, એના કયા કયા લક્ષણો હશે એની માહિતી આપણને મળી જશે. તો કોઈ પણ ઘન પદાર્થનો ડીએનએ શું હોય છે? એનો એકમ કોષ. હવે આ લેટિસના સંપૂર્ણ ભાગને વ્યાખ્યાયિત કરવા માટે આપણે એક નાનકડા ભાગની જરૂર પડશે. શું પડશે? એક નાનકડા ભાગની જરૂર પડે. આ નાનકડા ભાગને આપણે શું કહીશું? એકમ કોષ કહીશું. એટલે સ્ફટિકનો નાનામાં નાનો ભાગ. ફરી એક બીજી વ્યાખ્યા પણ આમાંથી ઊભી થઈ શકે. સ્ફટિકનો યા સ્ફટિક લેટિસનો નાનામાં નાનો ભાગ કે જેના પરથી આપણે સમગ્ર સ્ફટિકને વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ છીએ એને કહીશું એકમ કોષ. એને શું કહીશું આપણે ફ્રેન્ડ્સ? એકમ કોષ. હવે કોઈ પણ એકમ કોષ આપણને આપેલો હોય એને વ્યાખ્યાયિત કરવા માટે 6 પરિમાણોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. કેટલા પરિમાણો ઉપયોગ કરીએ છીએ? 6 પરિમાણોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. ત્રિપરિમાણીય સ્ફટિક રચનામાં એકમ કોષની લાક્ષણિકતા
એનો સ્વભાવ, એની લાક્ષણિકતા દર્શાવવા માટે, ભાઈ એકમ કોષ કયા પ્રકારનો છે એ દર્શાવવા માટે આપણે 6 પરિમાણોનો ઉપયોગ કરીશું. કેટલા? 6 પરિમાણોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. કયા કયા 6 પરિમાણો છે? તો જોઈએ કે 3 તો છે ધાર મતલબ બાજુ, 3 છે એની બાજુ. 3 બાજુ કઈ? માનો કે એક તમને એકમ કોષ આપ્યો છે આ રીતે, માનો કે આ તમને કોઈ એકમ કોષ આપ્યો છે. આ એકમ કોષની કેટલી બાજુઓ છે જુઓ. આ થઈ આની લંબાઈ, બી શું છે આની લંબાઈ, બી શું છે આની લંબાઈ, સી શું છે એની ઊંચાઈ, સી શું છે એની ઊંચાઈ, અને એ શું છે એની પહોળાઈ. ક્લિયર? તો 3 બાજુથી આપણે કોઈ પણ એકમ કોષને વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ છીએ. 3 બાજુ, અને બુકમાં તમને લખ્યું છે ધાર. 3 બાજુ અથવા 3 ધારથી આપણે કોઈ પણ એકમ કોષને વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ છીએ, એની લંબાઈ, એની ઊંચાઈ અને એની પહોળાઈથી. ક્લિયર? અચ્છા, બીજું છે 3 ખૂણાઓ. બીજું શું છે? 3 ખૂણાઓ. જે પરસ્પર લંબ હોય કે ના પણ હોય. બરાબર છે. બીજી વસ્તુ શું આવે છે? 3 ખૂણા. બીજી વસ્તુ શું આવે છે? 3 ખૂણા. કયા 3 ખૂણા? આલ્ફા, બીટા અને ગામા. ઓકે, અહીંયા યાદ રાખવાનું તમારે, જે બી અને સી વચ્ચેનો ખૂણો છે એને આપણે કહીશું આલ્ફા, જે એ અને બી વચ્ચેનો ખૂણો છે એને આપણે કહીશું ગામા, અને એ અને સી વચ્ચેનો ખૂણો છે એને આપણે કહીશું બીટા. અહીંયા યાદ રાખવાનું, જે 3 ખૂણા છે આલ્ફા, બીટા અને ગામા, એ એકબીજાના 90 ડિગ્રી હોય પણ શકે અથવા ના પણ હોય, ના પણ હોય. ઓકે, અહીંયા શું યાદ રાખવાનું? જે આલ્ફા, બીટા, ગામા જે એંગલ 3 આપેલા છે એ એકબીજાના પરપેન્ડિક્યુલર, એકબીજાના લંબ હોય પણ ખરા અને ના પણ હોઈ શકે. ટોટલ 6 પરિમાણો યાદ રાખવાના છે એકમ કોષમાં. 3 લંબાઈ અને 3 ખૂણા, 3 ધારોની લંબાઈ અને 3 ખૂણા, લંબાઈ, પહોળાઈ, ઊંચાઈ એ, બી, સી, અને 3 ખૂણા, એમની વચ્ચેના ખૂણા આલ્ફા, બીટા અને ગામા. હવે ફ્રેન્ડ્સ આપણે આગળ જઈશું, એકમ કોષના પ્રકારો વિશે ભણીશું. શું ભણીશું આપણે? એકમ કોષના પ્રકારો વિશે. એકમ કોષના ફ્રેન્ડ્સ મુખ્યત્વે 2 પ્રકારો છે. એક તો છે ફ્રેન્ડ્સ આદિમ એકમ કોષ, અને એક છે કેન્દ્રિત એકમ કોષ. 2 પ્રકારના એકમ કોષ હોય છે. એક તો હોય છે આદિમ એકમ કોષ, અને એક શું હોય છે? કેન્દ્રિત એકમ કોષ. આદિમ એકમ કોષ કોને કહીશું? ફ્રેન્ડ્સ આદિમ એકમ કોષ કોને કહીશું? તો જો વ્યાખ્યા પહેલા જોઈ લઈએ પછી હું તમને સમજાવું. જ્યારે એકમ કોષમાં જ્યારે ઘટક કણો માત્ર એકમ કોષના ખૂણાના સ્થાન પર હાજર હોય તો તેને શું કહીશું? આદિમ એકમ કોષ. ઓકે, જે ઘટક કણો છે, ઘન પદાર્થના જે ઘટક કણો છે માત્ર એકમ કોષના ખૂણા પર હોય. આપણે ફ્રેન્ડ્સ અહીંયા એકમ કોષને કેવી રીતે લઈએ છીએ? સમઘન સ્વરૂપે લઈએ છીએ. કેવી રીતે? સમઘન સ્વરૂપે લેતા હોઈએ છીએ. આ રીતે એને સમઘન સ્વરૂપે લેતા હોઈએ છીએ. તો શું કહે છે? સમઘનના માત્ર ખૂણાઓ ઉપર ઘટક કણો રહેલા હોય. કેટલા ખૂણા હોય સમઘનના? 6 ખૂણા, 8 ખૂણા હોય. ઉપરના 4 ખૂણા અને નીચેના 4 ખૂણા. માત્ર ખૂણાઓ ઉપર ઘટક કણો રહેલા હોય તેને આપણે શું કહીશું? આદિમ એકમ કોષ. જો વચ્ચે તમને કોઈ પરમાણુ દેખાય છે? ના. એવા એકમ કોષને આપણે શું કહીશું ફ્રેન્ડ્સ? આદિમ એકમ કોષ કહીશું. વચ્ચે માત્ર ઘટક કણો એના ખૂણા ઉપર રહેલા હોય તો એને કહીશું આપણે આદિમ એકમ કોષ. અને બીજું શું હોય છે? કેન્દ્રિત એકમ કોષ. હવે કેન્દ્રિત એકમ કોષ કોને કહીશું? જે ઘટક કણો છે એ માત્ર ખૂણા ઉપર ના રહેલા હોય અને એકમ કોષની અંદર પણ કોઈ માનો કે પરમાણુ રહેલો છે. એકમ કોષના ખૂણા ઉપરાંત, અહીંયા ખૂણામાં તો હોય જ, ખૂણામાં તો હશે જ, પણ એકમ કોષની અંદર પણ કોઈ માનો કે પરમાણુ રહેલા છે તો એને શું કહીશું આપણે? કેન્દ્રિત એકમ કોષ. શું કહીશું આપણે એને? કેન્દ્રિત એકમ કોષ કહીશું. જોઈએ કેન્દ્રિત એકમ કોષ કેટલા પ્રકારના હોય છે. જો કેન્દ્રિત એકમ કોષ કેટલા પ્રકારના હોય છે? કેન્દ્રિત એકમ કોષ કોને કહેવાય પહેલા તો એ જોઈએ. જ્યારે એકમ કોષ એક કે વધુ ઘટક કણો ખૂણાઓ ઉપરાંત, ખૂણાઓ ઉપર તો હશે જ, 8 ખૂણા ઉપર એક એક પરમાણુ તો હશે જ, એક એક ઘટક કણ તો હશે જ, પણ એ 8 ઘટક કણો ઉપરાંત, 8 ખૂણાઓ ઉપરાંત અન્ય સ્થાનો પર પણ ધરાવતો હોય તો તેને શું કહીશું? કેન્દ્રિત એકમ કોષ. 8 ખૂણા ઉપર તો એક એક ઘટક કણ હશે જ, ઉપરાંત વધારાનો કદાચ અંદર કોઈ બીજો ઘટક કણ હોય
तो એને આપણે શું કહીશું? કેન્દ્રિત એકમ કોષ। ક્લિયર છે? હવે કેન્દ્રિત એકમ કોષ આગળ જતા 3 પ્રકારે વર્ગીકૃત કરી શકાય છે। કયા પ્રકારે? 3 પ્રકારે વર્ગીકૃત કરી શકાય છે। જો ફ્રેન્ડ્સ પહેલો કયો છે? અંતઃકેન્દ્રિત એકમ કોષ। શું છે? અંતઃકેન્દ્રિત એકમ કોષ। અંતઃકેન્દ્રિત मतलब અંદર રહેલો હોય, અંદર કેન્દ્રિત હોય। અંતઃ એટલે અંદરના ભાગમાં, અંતઃ मतलब શું કહીએ છીએ? અંદરના ભાગમાં જો કેન્દ્રિત થયેલો પરમાણુ હોય તો એને કહીશું અંતઃકેન્દ્રિત એકમ કોષ। આવા એકમ કોષમાં ખૂણાઓ પર રહેલા કણ ઉપરાંત અંતઃકેન્દ્રમાં એક ઘટક કણ હોય છે। જુઓ અહીંયા 8 ખૂણાઓ મેં તમને બતાવ્યા। કેટલા? 8 ખૂણાઓ ઉપર તો એક એકમ કોષ છે જ। 1 2 3 પર ઉપરના 4 ખૂણાઓ અને નીચેના 4 ખૂણાઓ 1 2 3 4। ઉપરના 4 ખૂણાઓ ઉપર એકમ કોષ, સોરી ઉપરના 4 ખૂણાઓ ઉપર ઘટક કણ અને નીચેના 4 ખૂણાઓ ઉપર તો ઘટક કણ હશે। मतलब ખૂણાઓ ઉપર તો ઘટક કણ છે પણ વધારાનો ઘટક કણ જે છે એ મધ્યમાં રહેલો છે। વધારાનો ઘટક કણ જે છે એ મધ્યમાં રહેલો છે, જેના કારણે આપણે શું કહીશું? આને અંતઃકેન્દ્રિત એકમ કોષ। ખૂણાઓ ઉપરાંત એક ઘટક કણ મધ્યમાં રહેલો હોય। ક્યાં રહેલો હોય? મધ્યમાં રહેલો હોય તો એને કહીશું અંતઃકેન્દ્રિત એકમ કોષ। તો કેન્દ્રિત એકમ કોષમાં પહેલો પ્રકાર આપણે જોયો। કેન્દ્રિત એકમ કોષમાં આપણે પહેલો પ્રકાર કયો જોયો? અંતઃકેન્દ્રિત એકમ કોષ। કેન્દ્રિત એકમ કોષમાં બીજો પ્રકાર છે ફ્રેન્ડ્સ ફલક કેન્દ્રિત એકમ કોષ। કયો છે? ફલક કેન્દ્રિત એકમ કોષ। હવે જો ફલક કેન્દ્રિત એકમ કોષ કોને કહીશું? ફલક કેન્દ્રિત એકમ કોષ એટલે જુઓ એવો એકમ કોષ કે જેમાં ખૂણાઓ ઉપરાંત, ખૂણાઓ ઉપર તો એક ઘટક કણ છે જ, ખૂણાઓ ઉપર તો એક ઘટક કણ છે પણ ખૂણા ઉપર રહેલા ઘટક કણ ઉપરાંત તેના દરેક ફલકના કેન્દ્રમાં એક ઘટક કણ હોય। ખૂણાઓ ઉપર તો છે પ્લસ કઈ જગ્યાએ છે? ફલકના કેન્દ્રમાં। હવે સાહેબ મને ખબર પડી નહીં, આ ફલક શું છે? આ પેલું તો નથી ને ફલક તક ચલ સાથ મેરે, એવું તો નથી ને? જુઓ એવું નથી, એ ફલક નથી। જુઓ આ મેં એક સમઘન બનાવ્યો છે। હવે પરફેક્ટ તો બને તો ઠીક છે, આ રીતે આપણે એક સમઘન બનાવ્યો છે। હવે આ સમઘનના કેટલા ફલક હોય છે? ફલક મતલબ સાઈડ, ફલક મતલબ શું થશે? એની સાઈડ કેટલી છે, એની બાજુઓ કેટલી છે, સપાટી સમતલ કેટલા છે? સમતલ શબ્દ સારો રહેશે। એના કેટલા સમતલ છે? તો જો હું તમને બતાવું તો તમને વધારે ખબર પડશે। એક છે ફ્રેન્ડ્સ ઉપરનું સમતલ, એક છે આ નીચેનું સમતલ। 2 સમતલ થયા। અચ્છા એને બીજા પેનથી એકચ્યુઅલી દર્શાવીએ। એક છે લેફ્ટ સાઈડનું સમતલ અને એક છે રાઈટ સાઈડનું સમતલ। 4 સમતલ થયા। ઓકે 4 સાઈડ થઈ, ફલક થયા, 4 ફલક થયા। અને એક છે આગળ, એક છે પાછળનું સમતલ, સોરી એક છે પાછળનું સમતલ, અચ્છા પાછળનું ફલક, અને એક શું કહેવાય? આગળનું ફલક। એક શું કહેવાય? આગળનું ફલક કહેવાય। ટોટલ કેટલા ફલક હોય છે ફ્રેન્ડ્સ? સમઘનમાં કેટલા ફલક હોય છે? 6 ફલક હોય છે। ક્લિયર ને? કેટલા ફલક હોય છે? 6। દરેક ખૂણા ઉપર તો પરમાણુ છે જ। પ્લસમાં કઈ જગ્યાએ છે? દરેક ખૂણા ઉપર તો પરમાણુ છે જ। પ્લસ કઈ જગ્યાએ છે? દરેક ફલકના મધ્યમાં। ઉપરનું ફલક છે એના મધ્યમાં, નીચેનું ફલક છે એના મધ્યમાં। 2 ડાબી બાજુનું ફલક છે એના મધ્યમાં, જમણી બાજુનું ફલક છે એના મધ્યમાં। 4 પાછળનું ફલક છે એના મધ્યમાં, આગળનું ફલક છે એના મધ્યમાં। 6 ક્લિયર થઈ ગયા? ટોટલ બીજા કેટલા પરમાણુ મળ્યા મને? 6 પરમાણુ મળ્યા। ઘટક કણો ખૂણાઓ ઉપરાંત 6 ઘટક કણો બીજા મળ્યા મને જે ફલક ઉપર છે। ક્લિયર છે? જો અહીંયા હવે ફિગર ડ્રો જોઈ લઈએ આપણે। જો અહીંયા આ 1 નંબર ઉપર, ખૂણા ઉપરના પહેલા જોઈ લઈએ। આ 1 નંબર છે, રેડ લઈ લઈએ થોડું સારું લાગશે। આ 1 નંબર છે, આ 2 નંબર છે, આ 3 નંબર છે, આ 4 નંબર છે, આ 5 નંબર છે, આ 6 નંબર છે, પછી આ 7 નંબર છે અને 1 2 3 4 આ 8 નંબર છે। તો દરેક ખૂણા ઉપર તો 8 8 આપણે પરમાણુ જોઈ લીધા। હવે જો ઉપરના ફલક ઉપર આ અલગથી એક, નીચેના ફલક ઉપર અલગથી એક, ડાબી બાજુના ફલક ઉપર અલગથી એક, જમણી બાજુના ફલક પર અલગથી એક, પાછળના ફલક ઉપર અલગથી અને આગળના ફલક ઉપરની મધ્યમાં અલગથી, મતલબ ટોટલ 6 પરમાણુ આપણને ફલક ઉપર મળે। 6 ફલક હોય અને 6 ફલકની મધ્યમાં એક એટલે 6 પરમાણુ આપણને મળે છે। ખબર પડી ગઈ છે? ફલક કેન્દ્રિત ખબર પડશે। ખૂણાઓ ઉપરાંત ફલકની મધ્યમાં પરમાણુ રહેલો હોય તો એને કહીશું આપણે ફલક કેન્દ્રિત।
पहलो जोयो आपणे अंतः केंद्रित, पछी जोयो आपणे फलक केंद्रित। हवे त्रीजो केंद्रीय एकम कोषमां त्रीजो फ्रेंड्स छे अंत केंद्रित। अंत मतलब छेड़ो, अंतः नहीं, आ याद रखो, अंतः नहीं, अंत, अंत मतलब छेड़ा। हवे हूँ तमने कहूं कि आ जे छे ए एसी नु रिमोट छे, एसी नी रिमोटना छेड़ाओ कया कहेवाय? आ उपरनो छेड़ो कहेवाय, आ नीचेनो छेड़ो कहेवाय। क्लियर छे? आ उपरनो छेड़ो छे, आ नीचेनो। हवे आम फेरवी दઉં तो आ उपरनो छेड़ो कहेवाय ने आ नीचेनो छेड़ो कहेवाय। आ उपरनो छेड़ो छे, आ नीचेनो, मतलब छेड़ा छेड़ा ऊपर, छेड़ा छेड़ा ऊपर जो आवेलो होय घटक कण तो एने कहीशुं आपणे अंत केंद्रित एकम कोष। क्लियर छे? हवे जो व्याख्या जोई लईए, शुं कहे छे? आवा एकम कोषमां घटक कण खूणाओ उपरांत, भाई बधामां खूणाओ उपर तो होय ज, 8 खूणाओ उपर तो होय ज, खूणाओ उपरांत एक घटक कण एकबीजाथी विरुद्ध ऊपर अने नीचे एकबीजाथी विरुद्ध एवा बे फलकना केंद्रमां हाजर होय, बे फलकना केंद्रमां हाजर होय आने शुं कहीशुं आपणे? अंत केंद्रित अथवा छेड़ा केंद्रित पण आपणे कही शकीए। जो अहींया परमाणु जो 8 परमाणुओ छे खूणाओ पर 1 2 3 4 4 छे अने नीचे 4 छे। वारे वारे दर्शावा नथी कारण के हवे तमने खबर पड़वा लागी छे साहेब अमे एटला बी गगा जेवा नथी के अमने खबर ना पड़े। हवे तमने खबर पड़वा लागी छे 8 खूणाओ उपर छे। बीजुं शुं छे जुओ, बीजुं शुं छे? छेड़ा उपर, उपरना छेड़ाए अने नीचेना छेड़े, उपरना छेड़े अने नीचेना छेड़े एक एक परमाणु रहेलो छे एने आपणे शुं कहीशुं? मतलब टोटल 2 परमाणु उपरना छेड़े अने नीचेना छेड़े टोटल 2 परमाणु रहेला छे एने आपणे शुं कहीशुं? अंत केंद्रित एकम कोष कहीशुं। शुं कहीशुं आपणे? अंत केंद्रित एकम कोष। क्लियर छे? तो अत्यार सुधी फ्रेंड्स आपणे जोयुं स्फटिकमय घन पदार्थो, अस्फटिकमय घन पदार्थो, अने जे स्फटिकमय घन पदार्थो छे एने आपणे आगळ 4 प्रकारे वर्गीकृत करी शकीए छीए। कया कया? आणवीय घन पदार्थो, आयनीय घन पदार्थो, सहसंयोजक घन पदार्थो, धात्वीय घन पदार्थो। शाना आधारे वर्गीकृत कर्या छे एने? तो एमनी वच्चे रहेला पारस्परिक बंध, पारस्परिक आकर्षण बळना स्वभाव परथी अने एमां कया घटक कणो रहेला छे एना उपरथी आपणे एने वर्गीकृत कर्या छे। एना पछी फ्रेंड्स आवे छे स्फटिक लेटिस। हवे स्फटिक लेटिस तमे कोने कह्युं हतुं? स्फटिक लेटिस एटले जे परमाणुओनी जे अवकाशीय गोठवणी छे एने मैं एक चोक्कस भात आपी दीधी, एक चोक्कस भौमितिक आकार आपी दीधो, एने कहीशुं आपणे स्फटिक लेटिस। स्फटिक लेटिसना नानामां नाना भागने आपणे कहीए छीए एकम कोष। एकम कोष केटला प्रकारना होय छे? 2 प्रकारना होय छे, आदिम एकम कोष अने केंद्रित एकम कोष। आदिम एकम कोष कोने कहीशुं? तो जेमां घटक कणो मात्र खूणा उपर रहेला होय तो आदिम एकम कोष, अने केंद्रित एकम कोषना आगळ जता 3 प्रकारो छे, अंत केंद्रित अने फलक केंद्रित एकम कोष। अंत केंद्रित मतलब खूणाओ उपरांत एक जे परमाणु छे, एक घटक कण छे केंद्रमा मतलब मध्यमां रहेलो होय तो एने कहीशुं आपणे अंत केंद्रित। अंत केंद्रित मतलब 2 छेड़ा छेड़ा उपर 2 बीजा परमाणुओ होय तो एने कहीशुं आपणे अंत केंद्रित मतलब छेड़ा केंद्रित। એટલે ફલક કેન્દ્રિત કોને કહીશું? એટલે ખૂણાઓ ઉપર તો એક એક પરમાણુ છે પ્લસ દરેક ફલક ઉપર मतलब 6 ફલક ઉપર मतलब ફલકની મધ્યમાં એક એક બીજો પરમાણુ છે એટલે એને કહીશું આપણે ફલક કેન્દ્રિત એકમ કોષ। ક્લિયર છે? અહીં સુધી આપણે જોયું છે। હવે ફ્રેન્ડ્સ આપણે જોઈશું સ્ફટિકના આકાર। અત્યાર સુધી ફ્રેન્ડ્સ આપણે જોયું કે સ્ફટિક જે છે એ ચોક્કસ ભૌમિતિક આકાર દર્શાવે છે, એ તો ફિક્સ વસ્તુ છે। હવે આ ચોક્કસ ભૌમિતિક આકાર જે છે કેવા કેવા પ્રકારના આકારો હોય છે, કેટલા આકારો હોય છે એના વિશે આપણે ડિસ્કશન કરીશું, માહિતી મેળવીએ। ચલો, તો સ્ફટિક જે છે એ નીચે એવું લખ્યું છે, તમે નીચે જોશો તો લખ્યું સ્ફટિકો 7 નિયમિત આકારોમાંથી એક આકાર ધરાવે છે। ભાઈ એવું કહે છે મેક્સિમમ 7 આકારો હોઈ શકે, કોઈ પણ સ્ફટિક ઘન પદાર્થ હોય એના 7 આકારો હોઈ શકે, બરાબર છે। હવે આ 7 આકારો કયા કયા છે ડિટેલ વાઇઝ અભ્યાસ કરશું। જુઓ, અમે 7 આકારોમાં પહેલો આકાર જે છે એ કયો છે? ક્યુબિક। હવે આપણને ખબર છે ક્યુબ આવે છે ને, મતલબ પેલો પાસો, પાસાને આપણે શું કહીએ છીએ? ક્યુબ કહીએ છીએ। યા તમે પેલું પેટર્ન બનાવવાની હોય છે ને ક્યુબ, 3 રંગ એક સરખા આવી જાય, બરાબર છે, બ્લુ બ્લુ બ્લુ, વ્હાઇટ 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 કલરનો, બરાબર છે, એને પણ આપણે ક્યુબ કહેતા હોઈએ છીએ। તો ક્યુબ કોને કહેવાય છે? ગુજરાતીમાં એને આપણે કહીએ છીએ સમઘન। શું કહીએ છીએ આપણે એને? સમઘન। ક્યુબને શું કહીએ છીએ? સમઘન। એટલે પહેલો ફ્રેન્ડ્સ આકાર છે સમઘનીય। કયો છે? સમઘનીય આકાર। હવે સમઘનીય આકારમાં તમે સમઘન જોયો છે ને, પાસો જોયો હશે। પાસામાં શું હોય છે? બધી બાજુઓ સરખી હોય છે અને જે દરેક બાજુ વચ્ચેના ખૂણા કેટલા હોય છે? 90 ડિગ્રીના, એકબીજાને લંબ હોય છે। તો જુઓ સમઘનીયમાં અહીંયા શું લખ્યું છે? A બરાબર B અને A બરાબર C, મતલબ સમઘનીય કોને કહેવાશે? જેમાં A બરાબર B બરાબર C હોય।
ત્રણે બાજુઓ સરખી હોય અને એમની વચ્ચેના જે ખૂણા છે મતલબ આલ્ફા, બીટા અને ગામા. અત્યારે આપણે જોયું ને કે એકમ કોષ જે હોય એને 6 પરિમાણો હોઈ શકે. 6 પરિમાણોથી કોઈ પણ એકમ કોષને આપણે વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ. કયા કયા? ધારની લંબાઈ 3, A B C, ધાર એટલે બાજુની લંબાઈ, અને ખૂણાઓ, ખૂણાઓ એટલે આલ્ફા, બીટા, ગામા. એ ધાર વચ્ચેના ખૂણાઓ એને કહીએ છીએ આપણે આલ્ફા, બીટા અને ગામા. તો જો સમઘનીય કોને કહીશું? કે જેમાં A બરાબર B બરાબર C હોય, ત્રણે બાજુઓ સરખી હોય અને એમની વચ્ચેના જે ખૂણા છે એ ત્રણે કેટલા હોય? 90 ડિગ્રીના, મતલબ 90 અંશના ખૂણે હોવા જોઈએ. તો પહેલું છે સમઘનીય. હવે બીજો કયો છે? બીજો લખ્યું છે ફ્રેન્ડ્સ ટેટ્રાગોનલ. શું લખ્યું છે? ટેટ્રાગોનલ. હવે ટેટ્રાગોનલનો મતલબ ગુજરાતી થાય સમચતુષ્ફલકીય. ટેટ્રા મતલબ 4. શું કહેવાય છે? ચતુષ્ફલકીય. ટેટ્રા મતલબ શું છે? 4 કહેવાય. ચતુષ્ફલકીય. 4 ફલક હોય એટલે આ માટે એને શું કહીશું આપણે? ચતુષ્ફલકીય. શું કહીશું? ચતુષ્ફલકીય. હવે જો ચતુષ્ફલકીયમાં તમે ધ્યાનથી જોશો ને તો ખૂણા તો 90 ડિગ્રીના જ છે. મતલબ આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ગામા કેટલો છે? 90 ડિગ્રી, મતલબ 90 અંશના ખૂણા છે. પણ જો અહીંયા A બરાબર B છે. A બરાબર શું છે? B. મતલબ આને આપણે A કહીએ અને આને આપણે શું કહીએ? B. મતલબ A અને B ની લંબાઈ તો સરખી છે પણ આ જે C છે બહુ મોટો છે. ધ્યાન આપો, જુઓ, ધ્યાનથી જોશો તમને ખબર પડશે. જો થોડું રફ કરીને હું તમને બતાવું ને તો થોડું વધારે ખબર પડશે. ઓકે, ચલો જુઓ, આ જે લંબાઈ છે A છે અને આ જે લંબાઈ છે B છે. મતલબ અહીંયા A બરાબર B તો થયો, પણ C ની લંબાઈ જુઓ A અને B ની સાપેક્ષે બહુ મોટી છે. મતલબ A બરાબર B હશે પણ C સરખો હશે નહીં. C ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ A એન્ડ B. બરાબર છે. તો સમચતુષ્ફલકીયમાં શું હશે? A બરાબર B હશે, મતલબ બે બાજુઓ સરખી હશે, ત્રીજી બાજુ સરખી હશે નહીં, પણ ખૂણા ત્રણે 90 ડિગ્રીના હશે, 90 અંશના ખૂણા હશે. એના પછી ફ્રેન્ડ્સ ચોથો પ્રકાર જે આવે છે, સોરી ત્રીજો પ્રકાર જે આવે છે એ કહીએ છીએ ઓર્થોરોમ્બિક. ગુજરાતીમાં પણ ઓર્થોરોમ્બિક જ એને કહીએ છીએ. આમાં ધ્યાન આપજો, A B આનાથી મોટો છે. જુઓ, તમને આકારમાં દેખાશે A ની લંબાઈ અને B ની લંબાઈ સરખી નથી, B અલગ છે, અને C ની લંબાઈ આના કરતાં બી મોટી છે. મતલબ અહીંયા શું યાદ રાખીશું? A ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ B ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ C. A B C ત્રણેયની લંબાઈ સરખી હશે નહીં, ત્રણેયની લંબાઈ અલગ અલગ હશે. માનો કે A બરાબર 2 સેન્ટીમીટર છે, B બરાબર 3 સેન્ટીમીટર છે, C બરાબર 4 સેન્ટીમીટર છે, ત્રણે અલગ અલગ. હવે લોજિક પ્રમાણે ના જતા કે સાહેબ પરમાણુની ત્રિજ્યા અથવા ધારની લંબાઈ સેન્ટીમીટરમાં થોડી હોય. હું જસ્ટ એક્ઝામ્પલ આપું છું કે ભાઈ A 2 હોય, B 3 હોય, C 4 હોય, મતલબ ત્રણેયની લંબાઈ અલગ અલગ. પણ ધ્યાન આપજો અહીંયા ખૂણા આમાં પણ ત્રણેયના 90 ડિગ્રી જ છે. ત્રણેયના ખૂણા આમાં શું છે? 90 ડિગ્રી જ. મતલબ પહેલા જે ત્રણ છે સમઘનીય, ચતુષ્ફલકીય અને ઓર્થોરોમ્બિક, એમાં ત્રણેયમાં એક વસ્તુ કોમન છે. શું કોમન છે? ત્રણેયમાં જે ખૂણા છે આલ્ફા, બીટા, ગામા એ 90 ડિગ્રીના છે. ક્લિયર? બાજુઓમાં ફેરફાર છે. કમ્પ્લીટ થઈ ગયું? અચ્છા, ચલો હવે આપણે ચોથા ઉપર જઈશું. ચોથો શું છે? હેક્ઝાગોનલ. હેક્ઝા મતલબ 6 કહેવાય. હેક્ઝાગોનલને શું કહીશું આપણે? અહીંયા લખીએ. હેક્ઝાગોનલને શું કહીશું આપણે? ષટકોણીય. શું કહીશું? ષટકોણીય. જુઓ, તમને અહીંયા ષટકોણ દેખાતો હશે, દેખાય છે? 1 2 3 4 5 and 6. ક્લિયર? ષટકોણ બની ગયું. જુઓ અહીંયા. અચ્છા, તમને આવો ષટકોણ દેખાય છે એટલા માટે આનું નામ શું બન્યું છે? ષટકોણીય. જો ષટકોણીયમાં ધ્યાનથી જોશો, જુઓ A બરાબર B છે. જુઓ A ઇઝ ઇક્વલ ટુ B. A અને B ની લંબાઈ સરખી છે. C મોટો છે, C ની લંબાઈ સરખી નથી. તો અહીંયા હું એવું કહી શકું કે A બરાબર B ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ C. A બરાબર B છે, જુઓ A બરાબર B છે, પણ C સરખો નથી. C એના કરતાં થોડો મોટો છે. નાનો પણ હોઈ શકે, જરૂરી નથી. હા, અચ્છા. ખૂણાની વાત કરીએ તો જુઓ અહીંયા આલ્ફા 90 ડિગ્રી છે, આલ્ફા 90 ડિગ્રી છે, બીટા 90 ડિગ્રી છે, ગામા કેટલો છે? 120 ડિગ્રી. હવે સર અમને કેવી રીતે યાદ રહેશે ભાઈ ગામા 120 થઈ ગયો? પહેલા ત્રણમાં તો જે ખૂણા છે એ યાદ રાખવાની જરૂર નથી. સમઘનીય, ચતુષ્ફલકીય અને ઓર્થોરોમ્બિકમાં ખૂણા 90 ડિગ્રી જ હોય. ચોથામાં જતા ખૂણો બદલાઈ જાય છે. કેટલો થઈ જાય છે? 120 ડિગ્રી. જુઓ, હવે હું તમને એક ષટકોણ ડ્રો કરીને બતાવું. આ એક ષટકોણ છે. હવે ષટકોણમાં તમને ખબર હશે કે અંદરનો જે ખૂણો હોય છે એ કેટલો હોય છે? 60 ડિગ્રીનો. ષટકોણમાં અંદરનો ખૂણો કેટલો હોય છે? 60 ડિગ્રીનો. ષટકોણમાં જો અંદરનો ખૂણો 60 ડિગ્રીનો હોય
તો 12 નો ખૂણો કેટલો હોય 120 ડિગ્રીનો કેટલો હોય 120 ડિગ્રી 12 નો ખૂણો કેટલો હોય 120 ડિગ્રી હે ને હવે જો એક આ લાઈન છે ને આ શું છે એક લાઈન કેટલાની હોય 180 ડિગ્રીની હોય એ તો ખબર છે ને બધાને લાઈન કેટલાની હોય 180 ડિગ્રીની હોય બરાબર છે એમાં અંદરનો ખૂણો થઈ ગયો 60 નો તો 12 નો ખૂણો કેટલો થઈ જાય 120 તો આ રીતે ષટકોણમાં તમારે યાદ રાખવાનું ષટકોણમાં એક ખૂણો 60 ડિગ્રીનો હોય છે બધાને ખબર છે બરાબર છે ઓકે તો આમાં આપણે ખૂણામાં શું યાદ રાખશું ભાઈ આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 90 ડિગ્રી પણ ગામા જે છે એ કેટલો થઈ જશે 120 ડિગ્રી ક્લિયર છે અચ્છા કેટલા જોયા આપણે 4 જોયા 4 કયા કયા જોયા સમગણીય ચતુષ્ફલકીય ઓર્થોરોમ્બિક અને ષટકોણીય હવે આપણે જોઈશું ફ્રેન્ડ્સ રોમ્બોહેડ્રલ કયો જોઈશું રોમ્બોહેડ્રલમાં તમે ધ્યાનથી જોશો તો એ સરખો છે બી પણ સરખો છે અને અહીંયા સી પણ સરખો આપ્યો છે રોમ્બોહેડ્રલમાં શું કહ્યું છે એ બરાબર બી બરાબર સી શું કહ્યું છે એ બરાબર બી બરાબર સી પણ ખૂણા સરખા નથી આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ બીટા આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ બીટા ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ ગામા 90 ડિગ્રી ગામા એકચ્યુઅલી 90 ડિગ્રી હશે અને આલ્ફા અને બીટા 90 ડિગ્રી હશે નહીં ઓકે આલ્ફા બીટા 90 ડિગ્રી હશે નહીં ગામા 90 ડિગ્રી હશે એવું કહેવા માંગે છે એના પછી ફ્રેન્ડ્સ આવે છે મોનોક્લિનિકમાં શું હશે મોનોક્લિનિકમાં તમારે યાદ રાખવાનું છે અહીંયા લખી દઉં છું મોનોક્લિનિકમાં શું યાદ રાખવાનું છે ઉપર લખી દઈએ મોનોક્લિનિકની વાત કરીએ છીએ આપણે મોનોક્લિનિકમાં શું યાદ રાખવાનું છે મોનોક્લિનિકમાં યાદ રાખવાનું છે આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ગામા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 90 હવે વચ્ચે આલ્ફા ગામા આવી જશે અહીંયા આલ્ફા બીટા હતો ને અહીંયા આવી ગયો આલ્ફા ગામા 90 ડિગ્રી બીટા ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 90 ડિગ્રી તમને દેખાતું નહીં હોય પણ પછી તમે સ્લાઇડ જોઈ શકો છો બરાબર છે પીડીએફમાં પણ જોઈ શકો છો અચ્છા તમારે જ્યારે પણ ફ્રેન્ડ્સ હું તમને ભણાવતો હોઉં એટલે યાદ રાખવાનું જ્યારે હું તમારી સામે જોઉં તમારે મારે સામું જોવાનું છે અને જ્યારે હું સ્ક્રીન ઉપર જોઉં ત્યારે તમારે સ્ક્રીન ઉપર જોવાનું છે એનું રીઝન છે હું સ્ક્રીન ઉપર લખતો હોઈશ તો તમારું ધ્યાન હું કઈ જગ્યાએ લખું છું ત્યાં હોવું જોઈએ બરાબર છે તો તાલમેલ તમારે બેસાડવાનો છે બરાબર છે જ્યારે હું તમારી જોડે એક્સપ્લેન કરતો હોઈશ ત્યારે તમે મારી સામે જુઓ જ્યારે હું સ્ક્રીન ઉપર જોઉં તો તમે પણ સ્ક્રીન પર જુઓ તો તમને થોડો વધારે આપણું જે કમ્યુનિકેશન સારી રીતે બેસી જશે ઓકે તો અહીંયા શું યાદ રાખવાનું છે જે એ બી સી છે એ સરખા એ અને બી જે છે એ સરખા હશે ડઝ નોટ એ બી સી ત્રણે સરખા નહીં હોય સોરી મારી ભૂલ થઈ મોનોક્લિનિકમાં એ ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ બી ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ સી એ બી સી ત્રણે સરખા હશે નહીં અને ખૂણામાં શું યાદ રાખવાનું આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ગામા 90 ડિગ્રી બીટા 90 ડિગ્રી હશે નહીં અને છેલ્લામાં શું યાદ રાખવાનું છે ટ્રાયક્લિનિકમાં યાદ રાખવાનું છે એ ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ બી ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ સી એ બી સી ત્રણે સરખા નહીં હોય અને ખૂણા પણ સરખા હશે નહીં એક પણ 90 ડિગ્રી હશે નહીં ત્રણ ખૂણા અલગ અલગ હશે ક્લિયર છે 7 આપણે આકારો જોયા કયા જોયા બધા યાદ રાખવાનું છે અને વિડીયો પોઝ કરીને મારી સાથે બોલવાનું છે કયા છે સમગણીય ચતુષ્ફલકીય ઓર્થોરોમ્બિક ષટકોણીય રોમ્બોહેડ્રલ મોનોક્લિનિક અને ટ્રાયક્લિનિક ક્લિયર છે હવે તમને પ્રોબ્લેમ એ થશે સાહેબ આ બધા રિલેશન અમને યાદ નહીં રહે બરાબર આ બધા રિલેશન અમને યાદ નહીં રહે કદાચ એવું કેમને ખબર પડશે કયામાં ખૂણો સરખો છે કયામાં નથી શું છે શું નહીં એ બધા હું યાદ તમને કરવાડી દઈશ બરાબર આના પછીનો જે ટોપિક મતલબ આના પછીની જે 14 પ્રકારની રચનાઓ જોઈએ છે તો તમને આ બધું જ સારી રીતે યાદ રહી જશે અને પાછળથી તૈયાર બી નહીં કરવાની જરૂર પડે તમે આ જો વિડીયો જુઓ છો એમાં જ તમને યાદ રહી જશે ઓકે ખાલી મારી જોડે તાલમેલ તમે મેળવતા રહો હવે જો અહીંયા આપણે એ જોયું કે 7 પ્રકારના આકારો હોય છે 1 2 3 4 આ છે 5th 5 આ છે 6થો અને આ શું છે 7મો 7 પ્રકારના આકારો હોય છે હવે હું પહેલું જે છે ને એ રફ કરી દઉં છું મારે થોડું તમને સમજાવવું છે સમગણીયમને મેં રફ કરી દીધો હવે 7 પ્રકારના આકારો તો ખબર પડી ગઈ બરાબર 7 પ્રકારના આકારો હોય છે એ ખબર પડી ગઈ સમગણીય ચતુષ્ફલકીય ઓર્થોરોમ્બિક હેક્ઝાગોનલ રોમ્બોહેડ્રલ મોનોક્લિનિક અને ટ્રાયક્લિનિક 7 આકારોની ખબર પડી ગઈ હવે આમાં પણ કંઈક ફેરફાર હોઈ શકે છે શું ફેરફાર હોઈ શકે છે હવે આમના જે એકમ કોષોમાં ફેરફાર હોઈ શકે છે કારણ કે આપણે એકમ કોષ 4 પ્રકારના જોયા ને હવે તમને કહેશે સાહેબ એકમ કોષ તો આપણે 2 પ્રકારના જોયા પણ ભાઈ એક જોયું આપણે આદિમ અને કેન્દ્રિતમાં આપણે 3 જોયા
बराबर એટલે ટોટલ કેટલા થયા 4 પ્રકારના એકમ કોષમાંથી કઈ રચના શક્ય છે બરાબર ને હવે જુઓ હું તમને બતાવું હવે આ આદિમ એકમ કોષ છે સ્ક્રીન ઉપર જોજો તમે આને શું કહું હું આદિમ એકમ કોષ 8 ખૂણા ઉપર હું એક પરમાણુ મૂકી દઉં છું આ મધ્યમાં છે બરાબર આ રીતે હશે ઓકે ચાલે ઓકે 8 ખૂણા ઉપર 8 આપણે પરમાણુ મૂકી દીધા मतलब આ શું થઈ ગયું આદિમ એકમ કોષ બાય ચાન્સ કદાચ એવું પણ હોઈ શકે ને કે આદિમ એકમ કોષ તો છે સાથે સાથે અંતઃ કેન્દ્રિત એકમ કોષ પણ હોય ઓકે अच्छा एक बीजू भी आनो ऑप्शन होई शके शू होई शके आदिम एकम कोष अंतः केंद्रित एकम कोष आ साहेब फलक केंद्रित एकम कोष पण तो होई शके है ने फलक केंद्रित पण होई शके तो आ जे शक्यताओं छे एना उपरथी आपने 14 प्रकारनी लेटिस मळे छे ओके आपणे थोड़ा नीचे जईशुं तो जुओ शुं कह्युं छे स्फटिक 7 नियमित आकारमांथी कोई एकमां समावेश थाय छे स्फटिकनो 7 आकारमांथी कोई एक आकार होय छे हवे आ मूलभूत 7 आकारोने 7 स्फटिक प्रणाली कहेवामां आवे छे शुं कहे छे 7 स्फटिक प्रणाली 7 स्फटिकनी सिस्टम कहे छे क्रिस्टल सिस्टम एक्चुअली एने कहेवामां आवे छे हवे आ क्रिस्टल सिस्टममां कोई एकम कोषना आधारे मतलब एकम कोष कोई पण होई शके आदिम होय अंत केंद्रित फलक केंद्रित कोई पण होय कोई पण एकम कोष होय एना आधारे 14 प्रकारनी लेटिसो मळे छे ध्यान आपजो केटला प्रकारनी 14 प्रकारनी अने आ 14 प्रकारनी लेटिस कोने बहार पाड़ी मतलब सौ प्रथम कोने रजू करी 14 प्रकारनी लेटिस रजू करी छे ब्रेविस आ तमारे नाम याद राखवानुं फ्रेंड्स कोने 14 प्रकारनी लेटिस रजू करी ब्रेविसे तो ब्रेविसे कह्युं 7 प्रकारना आकार तो होय छे एमां शक्यताओ एमां अलग अलग एकम कोष होई शके मतलब अलग अलग शक्यताना आधारे 14 प्रकारनी लेटिसो होई शके छे शुं कहे छे 14 प्रकारनी लेटिस अस्तित्व धरावे छे अने आ लेटिसने शुं कहीए छीए आपणे ब्रेविस लेटिस तमारे नाम फ्रेंड्स याद राखवानुं छे ब्रेविसनी केटला प्रकारनी लेटिस होय छे 14 प्रकारनी लेटिस होय छे अने 14 प्रकारनी लेटिस होय एवुं कोने कह्युं ब्रेविसे कह्युं ओके तमारे नाम याद राखवानुं छे हवे आ 14 प्रकारनी लेटिस जे छे एनो आपणे अभ्यास करीशुं अने शक्य हशे तो हूँ आ लेक्चरमां ज तमने याद रही जाए एटलो ट्राय करीश ओके चलो અને 14 પ્રકારની લેટિસના ઉદાહરણ પણ આપણે અત્યારે યાદ કરી લઈશું જો કેટલા આપણે 7 પ્રકારના આકારો જોયા સમઘનીય જોયું ચતુષ્કોણીય જોયું આપણે ચતુષ્ફલકીય લખ્યું હતું ચતુષ્કોણીય છે ચતુષ્ફલકીય કો ચતુષ્કોણીય કો એક જ સમઘનીય છે ચતુષ્કોણીય છે પછી છે ઓર્થોરોમ્બિક પછી ચોથું આપણે કયું જોયું હતું ષટકોણીય પાંચમું કયું જોયું હતું આપણે રોમ્બોહેડ્રલ છઠ્ઠું કયું જોયું મોનોક્લિનિક અને સાતમો કયો આકાર જોયો છે ટ્રાયક્લિનિક आटला आकारो होय छे 7 हवे 7 में शक्यताओं केटली छे हवे जे समघनीय छे ने समघनीय ध्यान आपो अंदर ध्यान आपो जे समघनीय छे ने एमां 3 शक्यताओं होई शके छे समघनीय में 3 प्रकारना एकम कोषो के समघनीय प्रणाली जे छे समघनीय सिस्टम जे छे एमां 3 प्रकारना एकम कोष होई शके आदिम होई शके अंत केंद्रित होई शके फलक केंद्रित होई शके हूँ पहला तमने एकवार वांची लઉં છું પછી તમને સમજાવું કે યાદ કેવી રીતે રહે चतुष्फलकीय छे एमां 2 प्रकारना होय आदिम અને अंत केंद्रित रोम्बो ऑर्थोरोम्बिक में 4 प्रकारनी होय आदिम अंत केंद्रित फलक केंद्रित अंत केंद्रित षटकोणीय में आदिम रोम्बोहेड्रल में आदिम मोनोक्लिनिक में आदिम અને अंत અને ट्रायक्लिनिक में आदिम होय छे क्लियर छे हवे आ बधी वस्तु तमारे रट्टो केवी रीते लगावવાનો છે मतलब तमने मोढे केवी रीते याद रहे मतलब तमने आ बधी वस्तु मोढे केवी रीते याद रहेशे चलो आपणे तमने याद करावी दઈએ आज પછી તમે 12 साइंस ની एग्जाम आपशो ત્યાં સુધી ભૂલશો નહીં બરાબર છે ચલો યાદ કરી દઈએ જો સમઘનીયને આપણે શું કહીએ છીએ ક્યુબિક ઇંગ્લિશમાં શું કહીએ છીએ ક્યુબિક તો ક્યુબિકનો આપણે સી લઈશું ચતુષ્ફલકને આપણે શું કહેતા હતા ટેટ્રાગોનલ શું કહીએ છીએ ટેટ્રાગોનલ આ ઇંગ્લિશ વર્ડ તમારે યાદ રાખવાનો છે સમઘનીય કહીએ છીએ ક્યુબિક આપણે ક્યુબ કહીએ છીએ ને ક્યુબ છે ટેટ્રાગોનલ ટી ऑर्थोरोम्बिक नो तो ओ बराबर है षटकोणीय षटकोण मतलब हेक्सागोनल है ने हेक्सागोनल એટલે 6 ખૂણાઓ હોય જેના એને આપણે हेक्सागोनल H કહીશું रोम्बोहेड्रल નો R मोनोक्लिनिक નો M અને ट्रायक्लिनिक નો T तो जो અહીંયા હું લખું તમને ધ્યાન આપજો C T O H R M T શું હોય છે કોઈ પણ કંપનીમાં CEO હોય છે कंपनी में एक सीईओ है ने जो होद्दो जो आखी कंपनी संभाळतो है मैनेज करतो है एवो एक सीटीओ पण होय छे सीटीओ पण एक यानी पोस्ट होय छे
CTO. HR કોને કહેવાય? HR મતલબ હ્યુમન રિસોર્સ, જે કંપનીમાં સ્ટાફનું મેનેજમેન્ટ જોતા હોય છે, અને MT મતલબ મેનેજમેન્ટ. તો આ બધી વસ્તુ જે વાતો છે કંપની બેઝડ આપણે લીધી છે. શું યાદ રાખશો? CTO HRMT. શું યાદ રાખો? CTO HRMT. CTO HRMT. C ફોર ક્યુબિક મતલબ સમઘનીય, T ફોર ટેટ્રાગોનલ મતલબ ચતુષ્કોણીય, CTO, O ફોર ઓર્થોરોમ્બિક, H ફોર હેક્ઝાગોનલ મતલબ ષટકોણીય, R ફોર રોમ્બોહેડ્રલ, M ફોર મોનોક્લિનિક, T ફોર ટ્રાઇક્લિનિક. યાદ રહી ગયા? ક્લિયર? ચલો હવે આપણે જોઈશું કયા કયા પ્રકારના એકમ કોષ શક્ય છે. હવે એક વાર્તા યાદ રાખજો, એક કહાની છે, યાદ રાખજો. એક કહાની है जो सबको सुनानी है. चलो सुनाई दिए તમને. અચ્છા, જો સમઘનીયમાં કેટલા એકમ કોષ હોય છે? 3 હોય છે, યાદ રાખવાનું. આદિમ, અંત કેન્દ્રિત, ફલક કેન્દ્રિત. ટોટલ 4 હોય છે, એમાંથી 3 હોય છે સમઘનીયમાં. આદિમ બધામાં હશે, આદિમ બધામાં કોમન હશે. બીજા 3 છે વેરી મતલબ ચેન્જ થતા રહેશે. તો યાદ રાખવાનું સમઘનીયમાં 3 હશે, આદિમ, અંત કેન્દ્રિત અને ફલક કેન્દ્રિત. હવે જ્યારે ચતુષ્કોણીય આવે છે ને, ચતુષ્કોણીય થોડો અડિયલ છે, થોડો ઘમંડી છે. તો ચતુષ્કોણીય આ ફલક કેન્દ્રિત વાળાને બોલાવતો નથી. એ ખાલી ઉપરનામાંથી આદિમ અને અંત કેન્દ્રિત બેને જ ઇન્વિટેશન આપે છે. હા, કોઈ આનું ફંક્શન હશે ચતુષ્કોણીયના ઘરે, તો એ ઉપરનામાંથી જે આદિમ, અંત કેન્દ્રિત, ફલક કેન્દ્રિત હતું, સમઘનીય 3 બોલાયા, આદિમ, અંત કેન્દ્રિત, ફલક કેન્દ્રિત. પણ જે ચતુષ્કોણીય વાળો જે છે એને 2 જ જણને બોલાયા, આદિમને બોલાયો અને અંત કેન્દ્રિત બેને જ. તો ઓર્થોરોમ્બિક જે છે ને એને ખોટું લાગ્યું. શું થયું? ઓર્થોરોમ્બિક છે એને ખોટું લાગ્યું. એને કહ્યું ફલક કેન્દ્રિતને ના બોલાયો તે કંઈ વાંધો નહીં, હું બધાને એક સાથે બોલાવી દઈશ. શું કરીશ? બધાને એક સાથે બોલાવી દઈશ. મતલબ ઓર્થોરોમ્બિકે આદિમને બી બોલાવી દીધો, અંત કેન્દ્રિતને બી બોલાવી દીધો, ફલક કેન્દ્રિતને બી બોલાવી દીધો, અંત કેન્દ્રિતને પણ બોલાવી દીધો. 4 બધા આવી જાઓ. ઓકે, ક્લિયર? પહેલા 3 યાદ રહેશે. પહેલામાં 3 હોય છે, આદિમ, અંત કેન્દ્રિત, ફલક કેન્દ્રિત. બીજામાં શું થાય છે? ફલક કેન્દ્રિત વાળાને બોલાવતો નથી. જુઓ અહીંયા સ્ક્રીનમાં, ફલક કેન્દ્રિત વાળાને બોલાવતો નથી. તો પછી જે ઓર્થોરોમ્બિક છે એને ખોટું લાગે છે, એ પછી 4 બોલાવી દે છે, આદિમ, અંત કેન્દ્રિત, ફલક કેન્દ્રિત અને અંત કેન્દ્રિત. ક્લિયર છે? પહેલા 3 યાદ રહી ગયા. પછીનામાં ફ્રેન્ડ્સ ઓનલી આદિમ જ છે, યાદ રાખવાનું. જુઓ, ષટકોણીયમાં માત્ર આદિમ તો બધામાં કોમન હોય છે. રોમ્બોહેડ્રલમાં આદિમ. મોનોક્લિનિકમાં યાદ રાખવાનું છે આદિમ. અને મોનોક્લિનિકે કોને સપોર્ટ કર્યો? એ બી અંત કેન્દ્રિતને, કારણ કે અહીંયા પહેલામાં અંત કેન્દ્રિતને નતો બોલાયો. સમજ્યા? સમઘનીયમાં જુઓ અંત કેન્દ્રિત નથી, એટલા માટે મોનોક્લિનિકે કોને બોલાયો? અંત કેન્દ્રિતને. ક્લિયર? હવે તમને એકમ કોષ પણ રટન થઈ ગયા હશે, યાદ રહી ગયા હશે. હવે જો ધારની લંબાઈ વચ્ચે શું સંબંધ છે? ધારની લંબાઈ વચ્ચે શું સંબંધ છે તો આપણે આગળ જોયો, પણ અહીંયા આપણે રિપીટ કરી દઈશું. કેવી રીતે યાદ રાખશો? જુઓ, ઓર્ડર યાદ રાખશો. 1 2 3, પછી 2 1. ક્લિયર? જુઓ, 1 2 3 3 2 1. શું? 1 2 3 3 2 1. ઓકે, જો પહેલામાં શું છે? A બરાબર B બરાબર C, પછી એક સરખો નથી. A બરાબર B ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ C, A બરાબર B પણ C બરાબર નથી. ત્રીજામાં શું છે? A ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ B ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ B. મતલબ 3 સરખા નહીં. પહેલામાં 3 સરખા, બીજામાં એક સરખો નહીં, ત્રીજામાં 3 સરખા નહીં. ક્લિયર છે? અચ્છા, આનો આ ક્રમ ઉલટો જવાનું છે. જુઓ, જે બીજો છે અહીંયા બીજો છે, ધ્યાન આપો ધ્યાન આપો ધ્યાન આપો. જે બીજો છે અહીંયા બીજો છે, A બરાબર B ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ C, A બરાબર B ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ C. અને આના નીચે જો જે પહેલો છે અહીંયા પહેલો છે, જુઓ ધ્યાન આપો, આ ક્રમ રિપીટ થાય છે. ધ્યાન આપો અંદર. A બરાબર B ઇઝ ઇક્વલ ટુ C. 5 યાદ રહી ગયા. પહેલામાં A બરાબર B ઇઝ ઇક્વલ ટુ B ઇઝ ઇક્વલ ટુ C, બીજામાં A ઇઝ ઇક્વલ ટુ B ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ C, અને ત્રીજામાં A ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ B ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ C. ચોથામાં પાછો ઉલટો ક્રમ, A ઇઝ ઇક્વલ ટુ B ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ C. પાંચમામાં એના ઉપરનો ક્રમ, A ઇઝ ઇક્વલ ટુ B ઇઝ ઇક્વલ ટુ C. અને છેલ્લા બેમાં શું યાદ રાખવાનું છે? બંને ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ, A ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ B ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ C. ક્લિયર? ચલો, ધારની લંબાઈ યાદ રહી ગઈ છે. હવે ફ્રેન્ડ્સ જોઈશું આપણે અક્ષીય ખૂણા. ખૂણા વચ્ચે શું સંબંધ છે એ તો મેં તમને આગળ કહી દીધું છે, પણ ફરી એકવાર રિપીટ કરી દઈએ. શું યાદ રાખવાનું છે? પહેલા 3માં શું યાદ રાખવાનું છે? પહેલા 3માં ખૂણાઓ સરખા 90 ડિગ્રી, આલ્ફા બીટા ગામા 90 ડિગ્રી, આલ્ફા બીટા ગામા 90 ડિગ્રી, આલ્ફા બીટા ગામા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 90 ડિગ્રી.
ચોથો આવ્યો એમાં ફરક પડ્યો. ચોથો શું છે? ષટકોણીય. હવે સાહેબ ષટકોણીયમાં તો તમે અમને અત્યારે હાલ જ સમજાવ્યું 120 અંશનો ખૂણો હોય. હા જુઓ અહીંયા a ઇઝ ઇક્વલ ટુ b 90 ડિગ્રી. a ઇઝ ઇક્વલ ટુ b કેટલા છે? 90 ડિગ્રી. અને ગામા શું થઈ જશે? 120 ડિગ્રી. તો ષટકોણીયમાં એક ખૂણો કેટલાનો હોય છે? 120 ડિગ્રીનો હોય છે. એ યાદ રાખવાનું છે. પછી હોય છે રોમ્બોહેડ્રલ. આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ગામા ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 90. મતલબ આલ્ફા બીટા 90 ડિગ્રી છે, ગામા 90 ડિગ્રી નથી. અચ્છા, મોનોક્લિનિકમાં શું યાદ રાખવાનું છે? આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ગામા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 90 ડિગ્રી. હાલ જ આપણે ઉપર કહ્યું હતું આલ્ફા ગામા 90 ડિગ્રી છે, બીટા 90 ડિગ્રી નથી. હવે સાહેબ આ આલ્ફા કોણ? ભાઈ આલ્ફા કોને કહેવાય? બી અને સી વચ્ચે ધાર જે છે બી અને સી વચ્ચેનો ખૂણો આલ્ફા કહેવાય. ગામા કોને કહેવાય? તો એ અને બી વચ્ચેનો ખૂણો છે એને ગામા કહેવાય. બીટા કોને કહેવાય? તો એ અને સી વચ્ચેનો જે ખૂણો છે એને આપણે કહીશું ગામા. અને ટ્રાયક્લિનિકમાં શું યાદ રાખવાનું? ત્રણે સરખા નથી. આલ્ફા ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ બીટા ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ ગામા ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 90. ત્રણે 90 ડિગ્રી હશે નહીં. 90 ડિગ્રી સિવાય મતલબ 90 અંશ સિવાય ખૂણો હશે. હવે ચલો આપણે ફ્રેન્ડ્સ એના ઉદાહરણો એકવાર યાદ કરી લઈએ. ઉદાહરણો યાદ કરી લઈશું. ચલો ઉદાહરણ યાદ કરી લઈએ. તો સમઘનીય, સમઘન ખબર છે? ચોરસ સમઘન, બરાબર? સમઘન. તો NaCl નાનપણથી ફ્રેન્ડ્સ ભણતા આવ્યા છીએ. NaCl સમઘનીય રચના છે. NaCl સમઘનીય રચના છે. NaCl સમઘનીય રચના છે. વધારાના બે તમારે યાદ રાખવાના: ઝિંક બ્લેન્ડ ZnS, ઝિંક બ્લેન્ડ અને કોપર. ઝિંક સલ્ફાઇડને એકચ્યુઅલી ઝિંક બ્લેન્ડ કહીએ છીએ. તો પહેલામાં સમઘનીયમાં કયા યાદ રાખશું? NaCl, ઝિંક બ્લેન્ડ, ZnS અને કોપર. ઓકે. ચતુષ્ફલકીય, ચતુષ્ફલકીય. જો ચતુષ્ફલકીયના આગળ શું લખ્યું છે સાહેબ? સાહેબ તમે ટી લખ્યો છે. ચતુષ્ફલકીય એટલે ટેટ્રાગોનલ. ટેટ્રાગોનલનો ટી આવે. તો અહીંયા જેટલા પણ ઉદાહરણો છે એના આગળ ટી છે, ધ્યાન આપજો. સાહેબ મસ્ત સમજાયું છે, જોરદાર. જુઓ ચતુષ્ગોનલ, સોરી ટેટ્રાગોનલ. ટેટ્રાગોનલ મતલબ ચતુષ્કોણીય. ટેટ્રાગોનલના આગળ શું હોય છે? ટી. મતલબ અહીંયા જુઓ ટી ફોર સફેદ ટીન. SN ને શું કહેવાય છે? ટીન કહેવાય ને. SN ને શું કહીએ છીએ આપણે? ટીન કહીએ છીએ. SN ને શું કહીએ છીએ? ટીન. તો જુઓ સફેદ ટીન, ટીન ઓક્સાઇડ, ટીન ડાયોક્સાઇડ છે. SnO2 ટીન ડાયોક્સાઇડ. પછી આ TiO2 છે. શું છે? TiO2. હવે TiO2 શું છે? Ti ફોર ટિટેનિયમ. તો ટિટેનિયમ ઓક્સાઇડ એ ટી ઉપરથી આવ્યું. જો ટી ઉપરથી આવ્યું. સફેદ ટીન, ટીન ડાયોક્સાઇડ, ટિટેનિયમ ડાયોક્સાઇડ, TiO2 ટિટેનિયમ ડાયોક્સાઇડ. અને એક વધારાનો યાદ રહી જશે, કેલ્શિયમ સલ્ફેટ CaSO4. આપણે આ રીતે યાદ રાખશું. જો કે હું કહું છું તમને અત્યારે કાબા, આમાં હશે કા. બિહારમાં કહે છે ને એ નહીં તો કાબા. ઉપર છે કા મતલબ કેલ્શિયમ સલ્ફેટ, નીચે છે બા મતલબ બેરિયમ સલ્ફેટ. ધ્યાન આપજો. ઓર્થોરોમ્બિકમાં શું યાદ રાખશું? રોમ્બિક. અરે સાહેબ અહીંયા શબ્દ આવ્યો છે રોમ્બિક. રોમ્બિક, રોમ્બિક ઉપરથી રોમ્બિક સલ્ફર. ઉભા રહો, આને થોડું રફ કરી લઈએ. રોમ્બિક, જુઓ નામ શું આવ્યું છે? રોમ્બિક. રોમ્બિક ઉપરથી શું કહેવાય? અને રોમ્બિક સલ્ફર. તો એક ઉદાહરણ તો સર મને યાદ રહી જાય. ઓર્થોરોમ્બિકમાં રોમ્બિક સલ્ફર આવે. ઓર્થોરોમ્બિકમાં રોમ્બિક સલ્ફર આવે. અચ્છા, પછી છે પોટેશિયમ નાઇટ્રેટ. તો આ તમારે યાદ રાખવું પડશે. ઓર્થોરોમ્બિકમાં એક ઉદાહરણ છે પોટેશિયમ નાઇટ્રેટ. અને બીજો કયો યાદ રાખશો? બેરિયમ સલ્ફેટ. આ કેવી રીતે યાદ રહેશે? ઉપરના ઉદાહરણમાં તમે ચતુષ્કોણીયમાં શું યાદ રાખ્યું? તમે ચતુષ્કોણીયમાં યાદ રાખ્યું છે કેલ્શિયમ સલ્ફેટ મતલબ કા. કેલ્શિયમ સલ્ફેટ મતલબ કા, કેલ્શિયમ સલ્ફેટ. ઉપરનામાં યાદ રાખ્યું છે કેલ્શિયમ સલ્ફેટ કા. નીચેમાં યાદ રાખશો બા. બિહાર में का बा. શું યાદ રાખશો? બા મતલબ બેરિયમ સલ્ફેટ. ઓકે. ઓર્થોરોમ્બિકમાં એક તો ઓર્થોરોમ્બિક સલ્ફર, બીજો આપણે પોટેશિયમ નાઇટ્રેટ, બરાબર છે. અને ત્રીજો શું યાદ રાખશો? બા મતલબ બેરિયમ સલ્ફેટ. ચલો ષટકોણીય. હવે સાહેબ આ ષટકોણીય તો અમને યાદ છે. હીરો ષટકોણીય રચના ધરાવે છે. ગ્રેફાઇટ ષટકોણીય રચના ધરાવે છે. તો ગ્રેફાઇટ તો અમને યાદ રહી જશે. ખાલી ઝિંક ઓક્સાઇડ અને કેડમિયમ સલ્ફેટ આપણે યાદ રાખવાના છે. ઓકે. ષટકોણીયમાં ગ્રેફાઇટ, હીરો, ઝિંક ઓક્સાઇડ અને કેડમિયમ સલ્ફેટ આટલા તમારે યાદ રાખવાના છે.
રોમ્બોહેડ્રલ, રોમ્બોહેડ્રલમાં કેલ્સાઇટ અને સિન્નેબાર, શું યાદ રાખશો? રોમ્બોહેડ્રલમાં કેલ્સાઇટ અને સિન્નેબાર. કેલ્સાઇટ મતલબ કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ CaCO3 અને સિન્નેબાર, સિન્નેબાર મતલબ HgS મર્ક્યુરી સલ્ફેટ. કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ CaCO3 અને સિન્નેબાર મર્ક્યુરી સલ્ફેટ. ઓકે, આ શામાં છે? રોમ્બોહેડ્રલમાં. નામ અલગ છે તો આના બી રોમ્બોહેડ્રલ નામ કંઈક અલટી છે, કંઈક અલગ છે. રોમ્બોહેડ્રલ એના જે ઉદાહરણ છે એ બી જોરદાર છે, અલગ છે. કેલ્સાઇટ, સિન્નેબાર. ઓકે, આ રીતે યાદ રાખો, સિન્નેબાર અને કેલ્સાઇટ. ચલો, મોનોક્લિનિક. તો ઓર્થોરોમ્બિકમાં આપણે લખતા હતા, ઓર્થોરોમ્બિકમાં શું લખતા હતા? રોમ્બિક સલ્ફર. તો મોનોક્લિનિકમાં શું લખશું? મોનોક્લિનિક સલ્ફર. એક શું લખશું? મોનોક્લિનિક સલ્ફર. આ વધારાનું ઉદાહરણ છે, તમારે યાદ રાખવાનું છે. વધારાનું ઉદાહરણ છે, તમારે યાદ રાખવાનું. શું યાદ રાખશો? સોડિયમ સલ્ફેટ વિથ 10H2O, પાણીના 10 અણુઓ સાથે. સોડિયમ Na2SO4, સોડિયમ સલ્ફેટ વિથ પાણીના 10 અણુઓ, 10H2O. સોડિયમ સલ્ફેટ વિથ પાણીના 10 અણુઓ. અને ટ્રાઇક્લિનિક, લાસ્ટ ટ્રાઇક્લિનિકમાં એક તો યાદ રાખશો પોટેશિયમ પરમેંગેનેટ, યાદ રહેશે જો કે પોટેશિયમ પરમેંગેનેટ. પછી યાદ રાખશો બોરિક એસિડ H3BO3. શું યાદ રાખશો? બોરિક એસિડ. શું યાદ રાખશો? બોરિક એસિડ H3BO3, બોરિક એસિડ, પોટેશિયમ પરમેંગેનેટ. અને અહીંયા પાણીના કેટલા અણુ લીધા હતા? ઉપર 10, નીચે લેવાના છે 5. બરાબર, CuSO4. મારું ટ્રાય રહે છે કે તમને લગભગ ગોખવું પડે નહીં. ઉપર કેલ્શિયમ સલ્ફેટ હતો, નીચે બેરિયમ સલ્ફેટ, અહીંયા છે સોડિયમ સલ્ફેટ. જુઓ, Na2SO4 સોડિયમ સલ્ફેટ અને પછી કોપર સલ્ફેટ CuSO4. ઓકે, સોડિયમ સલ્ફેટ, કોપર સલ્ફેટ. ક્લિયર છે? તો આ ફ્રેન્ડ્સ ઉદાહરણો હતા. આ ટોટલ કેટલી લેટિસ થઈ? 14 પ્રકારની લેટિસ થઈ. જુઓ, ગણો કેટલી લેટિસ થઈ. લેટિસ કેટલી પ્રકારની? 14. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 અને 14. ટોટલ 14 પ્રકારની લેટિસ થઈ. અને આ ટોટલ 14 પ્રકારની લેટિસને આપણે શું કહીએ છીએ? બ્રેવિસ લેટિસ. ઓકે, અચ્છા, ગુડ. હવે આપણે આગળ જઈશું. આપણે અત્યાર સુધી શું જોયું છે? સ્ફટિક અને સ્ફટિકના આકારો. સ્ફટિક લેટિસના કેટલા આકારો જોયા આપણે? 7 આકારો. અને એના ઉપરથી લેટિસની રચના કેટલી જોયું? 14 જોઈએ લેટિસ રચના. હવે આપણે ધીરે ધીરે આગળ જઈશું ગણતરી તરફ. કે કોઈ એકમ કોષના ખૂણાઓ ઉપર 8, મતલબ આદિમ એકમ કોષ છે તો 8 પરમાણુઓ રહેલા છે. પણ વાસ્તવમાં એક એકમ કોષમાં 8 પરમાણુઓ હોય છે કે વધારે હોય છે કે ઓછા હોય છે? એના વિશે ડિસ્કશન કરીએ. તો ચલો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે નેક્સ્ટ ટોપિક જોઈએ. નેક્સ્ટ ટોપિક કયો છે? નેક્સ્ટ ટોપિક છે ફ્રેન્ડ્સ, નેક્સ્ટ ટોપિક કયો છે? એકમ કોષમાં રહેલા પરમાણુની સંખ્યા. હવે તમે મને એવું કહેશો કે સાહેબ મને ખબર છે એકમ કોષ કયા પ્રકારના છે. 4 પ્રકારના એકમ કોષ છે. આદિમ એકમ કોષ, અંતઃકેન્દ્રિત, ફલક કેન્દ્રિત અને અંતકેન્દ્રિત એકમ કોષ. તો આદિમ એકમ કોષમાં 8 પરમાણુ હશે, અંતઃકેન્દ્રિતમાં 8 ખૂણા ઉપર અને મધ્યમાં મતલબ 9 પરમાણુ હશે. એવું નથી ફ્રેન્ડ્સ. તમે જોયું હશે કે કોઈ પણ એકમ કોષ હોય એના એક ખૂણા ઉપર માનો કે એક પરમાણુ મેં મૂક્યો છે. તો આ એક પરમાણુ માત્ર એક જ એકમ કોષ જોડે નથી હોતો. એ બીજા સાથે પણ એની ભાગીદારી હોય છે, બીજા એકમ કોષો સાથે પણ ભાગીદારી હોય છે. તો હવે આપણે ડિટેલ વાઇઝ સમજીશું કે કોઈ એક એકમ કોષ યા તો એ આદિમ હોય, અંતઃકેન્દ્રિત હોય કે ફલક કેન્દ્રિત હોય, એ કેટલા પરમાણુ પોતાની અંદર સમાવી શકે છે. એને કહીશું આપણે એકમ કોષમાં રહેલા પરમાણુની સંખ્યા. ચલો હવે પહેલું આપણે ઉદાહરણ લઈએ, આદિમ એકમ કોષ. પહેલું આપણે ઉદાહરણ લઈશું આદિમ એકમ કોષ. તો જો આદિમ એકમ કોષમાં શું હોય છે, પહેલા તો હું તમને આ ફિગર દ્વારા સમજાવી દઉં. આ જે આકૃતિ આપી છે એમાં જુઓ, કોઈ એક પરમાણુ, જો ફ્રેન્ડ્સ આ એક એકમ કોષ છે. આ જે હું ડ્રો કરું છું એ શું છે? એક એકમ કોષ. ક્લિયર? આ એક એકમ કોષ છે અને એકમ કોષના એક ખૂણા ઉપર શું રહેલો છે? એક પરમાણુ રહેલો છે. ધ્યાન આપજો, એકમ કોષના એક ખૂણા ઉપર એક પરમાણુ રહેલો છે. હવે આ પરમાણુ કેટલા એકમ કોષથી વેચાયેલો છે? કેટલા એકમ કોષ જોડે વેચાયેલો છે? જોજો, હવે આ જે એક પરમાણુ છે એ આગળના એક એકમ કોષ સાથે, જોડે જોડે પાછળના બીજા એક એકમ કોષ સાથે, લેફ્ટ સાઈડ મતલબ ડાબી બાજુ એક એકમ કોષ સાથે મતલબ 3, એના પાછળ 4, એના ઉપર 5, એના બાજુ ઉપરની બે બાજુ 6, એની પાછળની સાઈડ 7,
एनी पाछळनी साइड 8। मतलब हूँ अहींया एवुं कही शकूं के एक परमाणु एकम कोषमां एक परमाणु 8 एकम कोषथी घेरायेला छे। शुं याद राखवानुं छे? आदिम एकम कोषमां दरेक खूणा पर एक परमाणु होय छे। दरेक खूणा पर एक परमाणु होय अने आ दरेक परमाणु जे छे बीजा 8 एकम कोष साथे भागीदारी करे छे। खबर पड़ी के ना पड़ी? आज एक परमाणु छे ए केटला एकम कोष साथे भागीदारी करे छे? 8 एकम कोष साथे। जो एक आगळनो, एक एनी पाछळनो, एक डाबी बाजू, एक एनी पाछळनो अने एवा ने एवा 4 उपर। तो टोटल केटला एकम कोष थया? 8 एकम कोष। ओके, तो एक एकम कोषना भागमां केटलो आवे? 1 अष्टमांश। आथी परमाणुनो 1 अष्टमांश भाग विशिष्ट एकम कोषमां समाविष्ट थाय छे। एक एकम कोषना परमाणुनो केटलो भाग एक एकम कोषना भागमां आवे? फरी रिपीट करूं छुं, परमाणुनो केटलो भाग एक एकम कोषना भागमां आवे? तो शुं याद राखवानुं छे? 1 अष्टमांश। एक परमाणुनो, हाँ आ याद राखवानुं, एक परमाणुनो केटलो भाग एक एकम कोषना भागमां आवे? तो 1 अष्टमांश। हवे हूँ तमने आनी आ वस्तु एक बीजो एक्जाम्पल लईने समजावुं। जुओ, मानो के तमारा फ्रेंड साथे तमे पीઝા खावा माटे गया छो कोई रेस्टोरंटमां, बराबर छे? आ पीઝા छे। કેટલા फ्रेंड्स गया छो तमे? 8 फ्रेंड्स गया छो। કેટલા फ्रेंड्स गया छो फ्रेंड्स? याद राखजो। 2 मिनिट, हाँ, हूँ एक ड्रॉ कर दऊं। तमे पीઝા खावा माटे 8 फ्रेंड्स गया छो। तमे કેટલા? 8 फ्रेंड्स गया छो। ओके, हवे हूँ एक पीઝા मंगावुं छुं अने 8 जोड़े सरखा भागमां वेचवाना छे। एक पीઝા छे एने 8 जोड़े सरखा भागमां वेचवाना छे। एटले एकना भागमां केटला आवशे? एक फ्रेंडनी भागमां केटला आवशे? 1 अष्टमांश भाग आवशे। पीઝાનો 1 अष्टमांश भाग आवशे। एक पीઝાની વાત છે, हाँ, एक पीઝાની વાત છે। क्लियर? हवे एक पीઝામાંથી एक फ्रेंड पासे 1 अष्टमांश भाग आयो। हवे आवा मानो के हूँ 8 पीઝા मंगावुं छुं। ध्यान आपजो, आवा केटला पीઝા मंगावुं छुं? 8। એટલે એક પીઝામાંથી મને કેટલો ભાગ મળે છે? કે 1 અષ્ટમાંશ। તો 8 પીઝામાંથી કેટલા ભાગ મળશે ફ્રેન્ડ્સ? તો 8 ગુણ્યા 8 અષ્ટમાંશ કેટલા થશે? 8 ગુણ્યા 1 અષ્ટમાંશ બરાબર 1 પીઝો ટોટલ એક માણસ ખાઈ લેશે, એક ફ્રેન્ડ ખાઈ લેશે। ક્લિયર થઈ ગયું? હવે તો આની આ વસ્તુ આપણે હવે આમાં સમજીએ। જો અહીંયા ધ્યાનથી જોશો તો आज एक परमाणु छे ए केटला एकम कोष साथे संकळायेलो छे? 8 एकम कोष साथे भागीदारी करे छे। एटले कोई एक एकम कोषनी वात करूं, कोई एक एकम कोष एक परमाणुनो केटलो भाग राखशे? 1 अष्टमांश भाग राखशे। पण आ थई वात एक परमाणुनी। एक परमाणुनो 1 अष्टमांश भाग एक एकम कोष राखशे। पण आवा आदिम कोषमां केटला परमाणु होय छे? तो 8 परमाणु होय छे। केटला परमाणु होय छे? 8 परमाणु। तो ध्यान आपजो, हवे हूँ तमने बताऊं। जो शुं थयुं? एकंदरे समगणीय एकम कोषमां एकंदरे समगणीय एकम कोषमां आदिम एकम कोषमां दरेक खूणा उपर केटला परमाणु होय छे? 8 परमाणु होय छे। एटले जुओ एक एकम कोषमां केटला थया? 8 परमाणु अने सॉरी एटले जुओ एक एकम कोषमां परमाणु केटला थया? 8 एकम कोष अने दरेक एकम कोषनो 1 अष्टमांश भाग એટલે 8 ગુણ્યા 1 ભાગ્યા 8 એટલે 1 પરમાણુ થશે। તો હવે પછી તમને કોઈ ફ્રેન્ડ્સ એવું કહે કે આદિમ એકમ કોષમાં કેટલા પરમાણુ રહેલા છે? તો તમારો આન્સર શું હોવો જોઈએ? 1 પરમાણુ। આદિમ એકમ કોષમાં કેટલા પરમાણુ રહેલા છે? તો તમારો આન્સર શું હોવો જોઈએ? 1 પરમાણુ। ક્લિયર થઈ ગઈ વાત? એકદમ કમ્પ્લીટ છે? अच्छा, चलो હવે ફ્રેન્ડ્સ આપણે જોઈશું અંતઃકેન્દ્રિત સમઘનીય એકમ કોષ। अंतःकेंद्रित समघनीय एकम कोष में केटला परमाणु होय छे? तो अंतःकेंद्रित एकम कोष कोने कहेवाय? तो दरेक खूणा उपर एक एक परमाणु मतलब 8 परमाणु 8 खूणा उपर होय छे अने एक परमाणु एनी मध्यमां रहेलो होय छे। अंतःकेंद्रित एकम कोषनी जो अहींया मैं फिगर बताई छे, अंतःकेंद्रित एकम कोषनी मध्यमां एक होय एटले आने शुं कहीशुं? अंतःकेंद्रित एकम कोष। हवे हाल ज आपणे फ्रेंड्स गणतरी करी, खूणावाળી गणतरी आपणे फ्रेंड्स हाल ज करी छे के खूणा उपरनो एक परमाणु 8 एकम कोष साथे संकळायेलो होय छे। एटले एक एकम कोषना भागमां केटलो आव्यो? 1 अष्टमांश भाग। एक एकम कोषना भागमां केटलो आवे? 1 अष्टमांश भाग। अने आवा केटला परमाणुओ छे? एक एकम कोषना भागमां 1 अष्टमांश भाग आव्यो, आनो 1 अष्टमांश भाग आवशे, आनो 1 अष्टमांश भाग आवशे, आनो 1 अष्टमांश भाग आवशे। तो टोटल केटला थशे फ्रेंड्स?
एक परमाणु। एक अष्टमांश गुण्या 8 એટલે एक परमाणु થશે। તો एक परमाणु तो મને આ રીતે મળી જાય। ધ્યાન આપો, જુઓ શું લખ્યું છે। અંતઃકેન્દ્ર પર રહેલો પરમાણુ જે એકમ કોષની અંદર રહેલો છે, એકમ કોષની અંદર રહેલો છે, તે સંપૂર્ણપણે એકમ કોષનો છે। અંદર જે રહેલો એકમ કોષનો જે પરમાણુ છે આ કોઈ બીજા સાથે ભાગીદારી કરતો નથી ફ્રેન્ડ્સ। આ જે પરમાણુ છે એ બીજા કોઈ સાથે ભાગીદારી કરતો નથી, એ કોષની અંદર રહેલો છે, કોઈની સાથે ભાગીદારી કરતો નથી। દરેક ખૂણા ઉપર 8 પરમાણુ એટલે 8 એકમ કોષ સાથે ભાગીદારી કરે છે। તેથી 8 ખૂણા ગુણ્યા 1 અષ્ટમાંશ ભાગ, मतलब 8 ગુણ્યા 1 અષ્ટમાંશ, તો ટોટલ કેટલા થશે? 1 પરમાણુ। તો ખૂણા ઉપરની વાત તો આપણને ખબર છે, જેવી રીતે આપણે આદિમ એકમ કોષમાં જોયું છે। આદિમ એકમ કોષમાં એક એકમ કોષમાં કેટલા પરમાણુ હોય? તો 1 પરમાણુ। અને બીજો એક પરમાણુ અંતઃકેન્દ્રમાં मतलब મધ્યમાં રહેલો છે। બીજો એક પરમાણુ શું છે? મધ્યમાં રહેલો છે, જેની ભાગીદારી બીજા કોઈના સાથે થતી નથી। તો એક પરમાણુ આ થશે, બીજો પરમાણુ આ થશે, ટોટલ કેટલા થયા? 2 પરમાણુ। તો યાદ રાખવાનું, પ્રતિ એકમ કોષ પરમાણુની સંખ્યા કેટલી થશે? પ્રતિ એકમ કોષમાં પરમાણુની સંખ્યા કેટલી થશે? 2 પરમાણુ। હવે તમને કોઈ એવું પૂછે અંતઃકેન્દ્રિત એકમ કોષમાં કેટલા પરમાણુ હોય છે? તો યાદ રાખવાનું છે 2 પરમાણુ। કેટલા યાદ રાખવાનું છે? 2 પરમાણુ। ક્લિયર છે? આદિમ એકમ કોષમાં 1, અંતઃકેન્દ્રિત એકમ કોષમાં 2। હવે ફ્રેન્ડ્સ આપણે જોઈશું ફલક કેન્દ્રિત એકમ કોષ। શું જોઈશું? ફલક કેન્દ્રિત એકમ કોષ। ફલક કેન્દ્રિત એકમ કોષમાં શું હોય છે? ફલક કેન્દ્રિત એકમ કોષ કોને કહીએ છીએ એ આપણને ખબર છે। ફલક કેન્દ્રિત એકમ કોષમાં દરેક ખૂણા ઉપર એક એક પરમાણુ, मतलब 8 ખૂણા ઉપર 8 પરમાણુ હોય છે। અને ફલક ઉપર, અહીંયા હું સમજાવી દઉં છું, અને દરેક ફલક ઉપર પણ એક એક પરમાણુ હોય છે, અને દરેક ફલક ઉપર પણ એક એક પરમાણુ હોય છે। તો ટોટલ કેટલી ફલક હોય છે? 6 ફલક। આપણે જોયું છે ને, ઉપર નીચે, ડાબી બાજુ, જમણી બાજુ અને આગળ અને પાછળ હોય છે। ટોટલ 6 ફલક હોય છે। તો ફલક કેન્દ્રિત એકમ કોષમાં શું હોય છે? 8 ખૂણા ઉપર 8 પરમાણુ અને 6 ફલક ઉપર એક એક પરમાણુ મધ્યમાં હોય છે। તો જુઓ અહીંયા થાય છે શું? 8 પરમાણુની તો વાત તમને ખબર છે। 8 પરમાણુ ગોઠવાયેલા છે, દરેકનો એક અષ્ટમાંશ ભાગ, એટલે એનાથી જે પરમાણુ મળશે 1 પરમાણુ મળશે। તો ફલક કેન્દ્રિતમાં 1 પરમાણુ તો એ હોય છે। હવે બીજી વાત સમજજો, દરેક ફલક ઉપર જે પરમાણુ રહેલો છે એ એની પાસેના, ધ્યાન આપો, આ 1 પરમાણુ છે, આ શું છે? 1 પરમાણુ। આપણે બીજી પેન લઈએ, થોડી વધારે ખબર પડશે। આ જો આ એક એકમ કોષ છે, અને આ શું છે? બીજો એકમ કોષ। હવે ફલકની જોડે જે પરમાણુ રહેલો છે, ફલકની પાસે જે પરમાણુ, ફલકની મધ્યમાં જે પરમાણુ રહેલો છે એ 2 એકમ કોષ સાથે સંકળાયેલો છે, અથવા 2 એકમ કોષ સાથે ભાગીદારી કરે છે એવું કહેવાય। બરાબર છે? જો 2 એકમ કોષ સાથે ભાગીદારી કરે, એક પરમાણુ 2 એકમ કોષ સાથે ભાગીદારી કરે, તો એક એકમ કોષના ભાગમાં કેટલા આવે? 1/2, 1/2। બરાબર છે? ના ખબર પડી? ચલો આપણે તમારું ગુજરાતીમાં સમીકરણ લખી દઈએ। સમીકરણ શું લખીએ છીએ? જો 2 એકમ કોષના ભાગમાં 1 પરમાણુ હોય, 2 એકમ કોષના ભાગમાં 1 પરમાણુ, તો 1 એકમ કોષના ભાગમાં કેટલા પરમાણુ? 2 એકમ કોષના ભાગમાં 1 પરમાણુ, તો 1ના ભાગમાં કેટલો આવે? તો 1 ગુણ્યા 1 ભાગ્યા 2, અને 1 ગુણ્યા 1 ભાગ્યા 2 એટલે 1/2। ઓકે? 1 એકમ કોષમાં 1 પરમાણુ જે ફલક પરનો છે, ફલક પરનો પરમાણુ જે છે એ 1 એકમ કોષને કેટલો ભાગ આપે છે? 1/2। કેટલો ભાગ આપે છે? કેટલો ભાગ આપે છે? 1/2 ભાગ આપે છે। 1 પરમાણુ 1 ફલક ઉપર કેટલો ભાગ આપશે? 1/2 ભાગ આપશે। અને એવા કેટલા ફલક છે? કેટલી ફલક છે? 6 ફલક છે। તો 6 ગુણ્યા 1 ભાગ્યા 2, मतलब 6 ભાગ્યા 2 કેટલા થશે? 3। मतलब કેટલો ભાગ આપશે? 3 પરમાણુ આપશે। ક્લિયર થઈ ગયું? ઓકે, જુઓ, અડધો આનો, કેટલી ફલક છે? 6 ને? અડધો આનો 3, અડધો આનો 4, અડધો પાછળનો, અડધો આગળનો, ટોટલ કેટલા થયા? 6 ફલક થઈ ગુણ્યા 1/2, मतलब કેટલા થઈ ગયા? 3 પરમાણુ। તો જુઓ અહીંયા લખ્યું છે, શું લખ્યું છે? ફલક કેન્દ્રિત એકમ કોષમાં 8 ખૂણાઓના પરમાણુ, ખૂણા ઉપર 8 પરમાણુઓ છે, અને દરેકનો કેટલો ભાગ મળે છે? 1 અષ્ટમાંશ ભાગ પ્રતિ એકમ કોષ। 1 એકમ કોષને આનો 1 અષ્ટમાંશ ભાગ મળે છે, मतलब કેટલા પરમાણુ થશે? 1 પરમાણુ થશે। અચ્છા, તો 1 પરમાણુ તો આ થઈ ગયો। ઓકે,
હવે 6 ફલક કેન્દ્રિત પરમાણુ અને પ્રતિ એકમ કોષ કેટલો ભાગ મળે છે? તો 1/2, મતલબ 1/2 ગુણ્યા 6 મતલબ કેટલા થશે? 3 પરમાણુ. તો જુઓ, આ થયો 1 પરમાણુ અને આ થયા 3 પરમાણુ. ફલક કેન્દ્રિત એકમ કોષમાં પ્રતિ એકમ કોષ કેટલા પરમાણુ હોય છે? 4 પરમાણુ હોય છે. 1 વત્તા 3 કેટલા થશે? 4 પરમાણુ થશે. ક્લિયર છે? તો હવે માનો કે તમને કોઈ એવું કે આદિમ એકમ કોષમાં કેટલા પરમાણુ હોય છે? ચલો ફરી રિપીટ કરી દઈએ. હવે તમને કોઈ એવું કે આદિમ એકમ કોષમાં કેટલા પરમાણુ હોય છે? તો શું કહેશો? 1 પરમાણુ. શું કહેશો તમે? 1 પરમાણુ. તમને કોઈ એવું કે ફલક કેન્દ્રિત એકમ કોષમાં કેટલા પરમાણુ હોય છે? તો કેટલા કહેશો તમે? 4 પરમાણુ. કેટલા કહેશો તમે? 4 પરમાણુ. તમને કોઈ એવું કે અંતઃ કેન્દ્રિત એકમ કોષમાં કેટલા પરમાણુ હશે? તો 2 પરમાણુ. સાહેબ એક રહી ગયો, અંત કેન્દ્રિત રહી ગયો. સર અંત કેન્દ્રિત રહી ગયો. છેડો અંત કેન્દ્રિત. કોઈ કહેશે અંત કેન્દ્રિતમાં કેટલા પરમાણુ હશે? અંત કેન્દ્રિતમાં હશે ફ્રેન્ડ્સ 2 પરમાણુ. આ યાદ રાખવાનું. અંત કેન્દ્રિતમાં કેટલા પરમાણુ રહેશે? 2 પરમાણુ રહેશે. અંત કેન્દ્રિતમાં કેટલા રહેશે? 2 પરમાણુ. ગણતરી કરીને સમજાવું એની. જો અંત કેન્દ્રિત મેં લખ્યું નથી, અને જો અંત કેન્દ્રિતમાં હોય છે શું? ચલો આમાં આપણે થોડું સમજાવી દઈએ. અંત કેન્દ્રિતમાં શું હોય છે? માનો કે કોઈ એક પરમાણુ છે. એક તો અંત કેન્દ્રિતમાં પણ શું હોય? દરેક 8 ખૂણા ઉપર 8 પરમાણુ તો હોય. એટલે એક પરમાણુ તો એનો એ થઈ ગયો. શું થશે? એક પરમાણુ તો એનો એ થઈ જશે. 8 ખૂણા ઉપર 8 ગુણ્યા 1/2 ગુણ્યા 1/8 એટલે એક પરમાણુ તો એ થઈ ગયો. વત્તા ધ્યાન આપજો શું થશે? એના અંત એટલે છેડાઓ ઉપર હોય છે. એના શું હોય છે? છેડાઓ ઉપર એક પરમાણુ હોય છે. અંત કેન્દ્રિતમાં એવું હોય છે. તો એક એકમ કોષ, પ્રતિ એકમ કોષ કેટલો ભાગ મળશે? 1/2. અને આમાં બી પ્રતિ એકમ કોષ કેટલો ભાગ મળશે? તો 1/2. 1/2 વત્તા 1/2 મતલબ 1/2 વત્તા 1/2 કેટલા થશે? 1. થઈ ગયા 2. ક્લિયર છે? તો અંત કેન્દ્રિત એકમ કોષમાં પણ કેટલા પરમાણુ મળે છે? આપણને 2 પરમાણુ મળે છે. ક્લિયર થઈ ગયું? લાસ્ટ ટોપિક આપણે કયો જોયેલો? દરેક એકમ કોષમાં મતલબ પ્રતિ એકમ કોષ, આદિમ એકમ કોષ હોય, અંત કેન્દ્રિત, ફલક કેન્દ્રિત, અંત કેન્દ્રિતમાં કેટલા પરમાણુઓ રહેલા છે. બરાબર છે? એ વસ્તુ તમારે યાદ રાખવાની છે. હવે ફ્રેન્ડ્સ નેક્સ્ટ ટોપિક જોઈશું. નેક્સ્ટ ટોપિક કયો છે? સંવૃત્ત સંકુલિત રચનાઓ. હવે આ સંવૃત્ત સંકુલિત રચનાઓ કોને કહેવાય? સંવૃત્ત સંકુલિત રચનાનો મતલબ ફ્રેન્ડ્સ એવો થાય કે પરમાણુઓને ભેગા બેસાડી દીધા છે અને એવી રીતે ગોઠવ્યા છે કે જેનાથી ઓછામાં ઓછી જગ્યા રોકે. એક એક્ઝામ્પલ આપું. માનો કે આપણો ક્લાસ જે છે 60 નો ક્લાસ છે. કેટલાનો છે? ક્લાસ આપણો જે છે, વર્ગ જે છે 12 સાયન્સનો જ માનો કે વર્ગ છે. કેટલાનો છે? 60 નો છે. 60 સ્ટુડન્ટ્સ એકચ્યુઅલી અંદર બેસી શકે છે. તો અને બેન્ચીસો એટલી છે કે 65-70 સ્ટુડન્ટ્સ સુધી બેસી શકે. બેન્ચીસ કેટલી છે? 70 સ્ટુડન્ટ્સ બેસી શકે એટલી કેપેસિટી છે. અને અત્યારે આપણા ક્લાસમાં કેટલા છે? 60 સ્ટુડન્ટ્સ. ઓકે, માનો કે 10 સ્ટુડન્ટ વધારે એડ થઈ ગયા. માનો કે 10 સ્ટુડન્ટ્સ વધારે એડ થઈ જાય છે, પાછળથી એડમિશન મળી જાય છે, 10 સ્ટુડન્ટ એડ થઈ જાય મતલબ 70. તો પછી તમારા સર જે છે શું કહે છે તમને? જગ્યા ઓછી રોકાય, એટલે ઓછી જગ્યા રોકાય એવી રીતે એકબીજા સાથે જોડીને મતલબ એકબીજા સાથે અડકીને બેસો, જેનાથી બીજા લોકોને જગ્યા મળી જાય. શું કહે છે તમારા ક્લાસના સર? શું કહે છે? એકબીજાથી એટલા નજીક બેસો જેથી જગ્યા ઓછી રોકાય, જેનાથી બીજા જે સ્ટુડન્ટ્સ છે એમને પણ જગ્યા મળી રહે. તો એકબીજાથી ગીચ જે બેસીએ છીએ જેનાથી ઓછી જગ્યા રોકાય, ઓકે, એવી રચનાને શું કહીશું આપણે? સંવૃત્ત સંકુલિત રચના. સંકુલિત એટલે ભેગું કરી દીધું. સંકુલિત એટલે ભેગું કરી દીધું. એવી રચનાને શું કહીશું? સંવૃત્ત સંકુલિત રચના. ઓકે, જોઈએ તો ઘન પદાર્થમાં ત્રિપરિમાણમાં જે ઘટક કણો હોય છે મતલબ પરમાણુ, અણુ અથવા આયનો, એ સંવૃત્ત સંકુલિત રચના એમની કેવી હોય છે મતલબ એકબીજાથી નજીક કેવી રીતે ગોઠવાયેલા હોય છે એ આપણે જોઈશું. હવે ડાયરેક્ટ આપણે ત્રિપરિમાણીય રચના જોઈશું ને તો આપણને એટલો ખ્યાલ નહીં આવે કે આ પરમાણુ એકબીજાથી કેવી રીતે ગોઠવાયેલા છે. તો આપણે શું કરીશું? પહેલા એક પરિમાણનું જોઈશું, એક પરિમાણમાં કેવી રીતે ગોઠવાયેલા હોય પરમાણુ. પછી આપણે જોઈશું દ્વિપરિમાણમાં પરમાણુ કેવી રીતે ગોઠવાયેલા હોય, અને એના પછી જોઈશું કે આ ત્રિપરિમાણમાં કેવી કેવી ગોઠવણી આપણને મળી શકે છે. ચલો જોઈએ, સ્ટાર્ટ કરીએ. ચલો, શું કહે છે? સંવૃત્ત સંકુલિત રચના. શું કહે છે? સંવૃત્ત સંકુલિત રચના.
समृद्ध संकुलित रचना। जो समृद्ध संकुलित रचना कोने कहेवाय के घन पदार्थ में घटक कणों न्यूनतम खाली जग्या छोड़ीने समृद्ध संकुलित होय छे। घन पदार्थों में केवुं होय छे, जे घटक कणों एकबीजाथी एवी रीते गोठवायेला होय छे जेवी रीते जेनाथी न्यूनतम खाली जग्या रहे, एकबीजानी वच्चे खाली जग्या ओछामां ओછી रहे एवी रीते जोड़ायेला होय छे अने आवी रचनाने आपणे शुं कहीए छीए? समृद्ध संकुलित रचना। આપણે ઘટક કણોને એક સખત ગોળા તરીકે કલ્પીશું। અહીંયા ભાઈ ઘટક કણો શું છે? સખત ગોળા। ઓકે, ગોળાની જેમ આપણે ગોળા નહીં, ગોળા, બરાબર છે? ગોળાની જેમ ગોળો હોય છે ને, વર્તુળમાં ગોળો હોય, સ્ફિયર જેને કહીએ છીએ, સખત ગોળા તરીકે કલ્પીને ત્રિપરિમાણીય રચનાને 3 સોપાનમાં જોઈશું। શું જોઈશું? 3 સોપાનમાં જોઈશું। 3 સોપાન મેં તમને કહ્યું, પહેલા આપણે એક પરિમાણમાં જોઈશું, પછી એને દ્વિપરિમાણમાં જોઈશું અને પછી એને ત્રિપરિમાણમાં જોઈશું। ઓકે, ચલો। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स આપણે એક પરિમાણમાં રચના જોઈએ। એક પરિમાણમાં કેવી રીતે ગોઠવાયેલા હોય છે તો જો અહીંયા જે પરમાણુઓ હોય છે ને એને આપણે ગોઠવ્યા છે એક પરિમાણમાં। જો એક તો આ છે એક, એની નજીકમાં એક બીજો, એની નજીકમાં એક ત્રીજો, એની નજીકમાં અડી અડીને એક, એની નજીકમાં ચોથો, એની નજીકમાં પાંચમો, એની નજીકમાં છઠ્ઠો, એની નજીકમાં સાતમો, અડી અડીને આપણે એને ગોઠવેલા છે। ओके, आने शू कहीशुं फ्रेंड्स? एक परिमाण। जो एक ज परिमाण छे अने ओनली एक ज परिमाण होय, एक्स अक्ष ज होय तो एने शू कहीशुं आपणे? एक परिमाण। क्लियर? हवे ध्यानथी जुओ फ्रेंड्स, अहींया एक परमाणु जे छे, एक परमाणु जे छे, जुओ मैं अहींया लाइन बतावी दीधी छे। अहींया जे एक परमाणु छे एनी आजुबाजु केटला परमाणुथी जोडायेलो छे? आ जे एक परमाणु छे एनी आजुबाजु बे परमाणुथी जोडायेलो छे। कोई एक परमाणु एनी आजुबाजु मतलब पड़ोशना केटला परमाणुथी जोड़ायेला छे ए संख्याने शुं कहीशुं फ्रेंड्स? एनो सवर्गांक। शुं कहीशुं? एनो सवर्गांक। शुं कहीशुं? सवर्गांक। कोई एक परमाणु एनी आजुबाजु केटला परमाणुथी जोड़ायेलो छे एने शुं कहीशुं? सवर्गांक। अहींया कोई एक परमाणु जो कन्सिडर करो तो एनी आजुबाजु बे परमाणुथी जोड़ायेलो छे, मतलब तमने कोई एवुं पूछे के एक परिमाणमां अथवा एक परिमाण समृद्ध संकुलमां सवर्गांक केटलो छे तो तमे शुं कहेशो फ्रेंड्स? एनो सवर्गांक 2 छे। शुं कहीशुं? एनो सवर्गांक 2 छे। एक परिमाणवीय समृद्ध संकुलमां सवर्गांक केटलो थशे फ्रेंड्स? 2 थशे। ओके, हवे फ्रेंड्स जोईए द्विपरिमाण। द्विपरिमाण शुं कहीशुं? हवे ध्यान आपजो, अहींया जे आपणे एक परिमाणमां जे एक लाइन गोठवेली, आ एक लाइन छे, आ एक लाइन छे। हवे फ्रेंड्स एकनी नीचे आ जे उपरनो परमाणु छे एनी नीचे ज एक आवे एवी रीते हूँ गोठवी काढूं। एकनी नीचे ज एक एवी रीते परमाणु ने गोठवी काढे। आ जे एक लाइन छे ने एवी ने एवी मानो के कोई बीजी लाइन छे एने आपणे गोठवी काढी। आ एक बीजी लाइन आना जेवी। आ थोड़ुं मोटुं आई गयुं छे, आने रफ कर दईए आपणे। ओके, आ जे ऊपर छे लाइन, आ ऊपर लाइन छे एना जेवी जेवी मैं बीजी एक लाइन नीचे ड्रॉ कर दीधी। एवं एवो जे लाइन छे, एक स्तर छे परमाणु, एवं एक नीचे हूँ गोठवी काढूं तो जो अहींया गोठव्युं छे आपणे। द्विपरिमाणमां समृद्ध संकुलन 2 रीते गोठवी शकाय छे। केवी रीते? आ जे एक परिमाणमां लाइन छे, एक परिमाणमां जे लाइन छे फ्रेंड्स, एवी एवी सेम लाइन एनी नीचे गोठवी छे, एवी एवी सेम लाइन आना नीचे गोठवी छे। मतलब एक परमाणु एकनी ऊपर आई जाए। जो एक परमाणु एकनी ऊपर आवे एवी रीते बीजी थप्पीओ मतलब बीजा स्तर गोठवेला छे। ओके, एक लाइन ऊपर, एक गोळा ऊपर एक आवे एवी रीते बीजा स्तर गोठवेला छे। एक स्तर ऊपर बीजो स्तर ए रीते गोठवेलो छे। जेमांथी तमे आडी हरोळ करो के ऊभी हरोळ लो, तमने शुं मळशे? एक जेवा गोळा मळशे। जुओ, आडी लाइन तमे लो के ऊभी लाइन लो, तमने शुं मळशे? एक जेवा गोळा मळशे। ओके, हवे जुओ, मानो के हवे मानो के जे उपरनी लाइन छे, पहली लाइन छे, पहली लाइन ने हूँ ए प्रकारनी लाइन कही दूं। पहली लाइन ने शुं कही दूं? हूँ ए प्रकारनी लाइन कहूं। तो ध्यान आपो, एनी नीचे जे छे उपरना जेवी जेवी बीजी लाइन छे, कोई फरक नहीं, तो एने पण आपणे शुं कहीशुं? ए प्रकारनी लाइन। आना जेवी जेवी नीचे भी छे तो एने भी शुं कहीशुं? ए प्रकारनी लाइन। आने शुं कहीशुं? ए प्रकारनी लाइन।
तो आ प्रकारनी जे स्फटिक रचना है एने शुं कहीशुं आपणे ए प्रकारनी लाइन। शुं कहीशुं आपणे ए प्रकारनी लाइन। तो जुओ अहींया थोडुं वांची लईए। अहीं प्रथम हरोळनी ए प्रकारनी हरोळ कहीए तो प्रथम हरोळने आपणे ए प्रकारनी कहीए तो बीजी हरोळ बराबर एनी नीचे जो गोठवाय छे ए पण एना जेवी ज छे। ए पण शुं छे एना जेवी ज। तो एने पण आपणे शुं कहीशुं ए प्रकारनी हरोळ कहीशुं। एना नीचे बीजी વધારાની हरोळ ना मूकीए एना जेवी ने जेवी बीजी हरोळ मूकीए तो जे थप्पी बनशे अथवा जे गोठवण बनशे ए गोठवणने आपणे शुं कहीशुं ए प्रकारनी गोठवण कहीशुं। क्लियर छे? तो शुं कहीशुं आपणे एने ए प्रकारनी गोठवण। हवे अहींया ध्यान आपो साहेब, ध्यान ज तो आपीए छे। हवे अहींया ध्यान आपो आमानो मतलब आ ए प्रकारनी जे रचना छे आमानो दरेक परमाणु मतलब आ एक परमाणु मैं कन्सिडर कर्युं छे। आ एक परमाणु एनी आजुबाजु केटला परमाणु साथे जोडायेलो छे आजुबाजु पड़ोशमां। तो आ जे एक परमाणु छे एनी आजुबाजु मतलब आ एक, बीजो छे आ 2, त्रीजो छे आ 3 अने चौथो छे आ 4। टोटल 4 परमाणु साथे जोडायेलो छे। मतलब एनो सवर्गांक केटलो थशे 4। शुं थशे? सवर्गांक केटलो थशे फ्रेंड्स? 4 थशे। तो आपने कोई पूछे कि द्विपरिमाण में समृद्ध संकुल रचना ए प्रकारनी है तो एनो सवर्गांक केटलो तो शू याद राखवानुं छे? 4 याद राखवानुं छे। बीजी वस्तु फ्रेंड्स, जो आडोशी पाडोशी मतलब पड़ोसना जे 4 परमाणुओं जे छे एना केंद्रों ने हूँ जो जोड़ी नाखूं कोई सीधी लाइन थी जोड़ी दऊं तो मने शू मळशे? एक चौरस मळशे। शू मळशे मने? चौरस। शू मळशे मने? चौरस। एटला माटे आ प्रकारनी रचनाने आपणे शुं कहीए छीए? चौरस समृद्ध संकुल कहीए छीए। शुं कहीए छीए फ्रेंड्स? चौरस समृद्ध संकुल। क्लियर थई गयुं? कोई डाउट नहीं? कशो ज नहीं? अच्छा, तो आ प्रकारनी लाइन ने आपणे ए प्रकारनी कहीशुं कारण के उपरनी थप्पी जे छे एना जेवी ज नीचेनी थप्पी छे, एना जेवी ज नीचेनी थप्पी छे, एना जेवी ज नीचेनी थप्पी छे। तो ए प्रकारनी द्विपरिमाणीय रचना अने एनो सवर्गांक शुं याद राखवानो छे? 4 याद राखवानो छे। क्लियर? हवे हूँ जो आने बीजी रीते गोठवुं, जो आपने एक परिमाण में ध्यान आपजो, हूँ तमने थोड़ुं ड्रॉ करीने समजावी दऊं पछी। हवे मानो के आपने कोई ए प्रकारनी रचना आपी छे, आ एक परिमाण में रचना आपी छे। शुं छे? एक परिमाण में रचना छे। हवे आ जे एक परिमाण में रचना छे एने हूँ एवी रीते गोठवुं जे बीजाना खाडामां गोठवाय। क्या गोठवाय? क्या गोठवाय फ्रेंड्स? जुओ क्या गोठवाय? बीजाना खाडामां। आ जे पहली ए प्रकारनी रचना छे एना उपर जे बी प्रकारनी रचना मूकी छे, क्या मूकी छे? तो पहलाना अवनवयनमां पहलावाळानो खाडो कई जग्याए छे त्यां बीजो परमाणु गोठवाय छे। समझो छो? समझ्या ना समझ्या? एनी पहला आपणे रचना केवी करेली बतावुं तमने। एना पहला रचना केवी करेली जुओ। आ जे बे रचनाओं छे ए एक परिमाणनी रचना छे। आ ए प्रकारनी छे, आ पण अत्यारे ए प्रकारनी छे। अच्छा, आपणे शुं करेलुं? एना पहला आपणे शुं करेलुं? आ जे रचना ने एक गोळानी नीचे ज मूकेली। आपणे आवी रचना बनावेली लास्ट टाइम। एना उपरनी रचना शुं बनावी छे? एक थप्पीनी नीचे ज बीजी थप्पी। ध्यान आपजो, शुं कर्युं छे? एक थप्पीनी नीचे ज बीजी थप्पी मूकी छे। शुं कर्युं छे? एक थप्पीनी नीचे ज बीजी थप्पी मूकी छे। पण हवे मानो कि आ ए प्रकारनी रचना छे एमां जे उपरनी रचना छे एने एवी रीते मूकूं जे बीजाना खाडामां परमाणु मुकाय। जो आ जे छे आ गोळो जे छे ए पहेलावाळाना खाडामां छे, आ गोळो जे छे पहेलावाळाना खाडामां छे, आ गोळो जे छे पहेलावाळाना खाडामां छे। एवी रीते गोठवुं तो पहली रचना अने बीजी रचना बंने समान कहेवाय नहीं, है ने? हवे जो पहली रचनाना उपर बीजो गोळो छे ना, आवी रचना नथी। तो पहली रचना अने बीजी रचना मतलब बीजू जे बीजी थप्पी छे ए अलग आकारनी कहेवाशे, अलग प्रकारनी कहेवाशे। तो हूँ शुं करीश? पहली जे थप्पी छे एने ए प्रकारनी कहूं तो बीजाने शुं कहीशुं आपणे? बी प्रकारनी। हवे ज्यारे त्रीजी थप्पी मूकीशुं ने, त्रीजी थप्पी क्यां मूकवानी छे? बीजाना खाडामां। आ बीजावाळाना खाडामां आ गोळो मूक्यो, बीजावाळाना खाडामां आ गोळो मूक्यो, त्रीजावाळाना खाडामां आ गोळो मूक्यो, त्रीजावाळाना खाडामां आ मूक्यो, बीजावाळा खाडामां आ मूक्यो, बीजावाळा खाडामां आ मूक्यो। अने जे रचना मळशे ए जो पहली रचना जेवुं ज छे। जो पहलो गोळो छे एना उपर ज गोठवाय छे। जे त्रीजी थप्पी छे ए पहला गोळाने उपर ज गोठवाय छे। मतलब एने पण हुं शुं कहीश? ए प्रकारनी रचना। आ ए प्रकारनी छे, आ पण एक सरखी छे।
અને એના ખાડામાં मतलब આ જે ત્રીજી થપ્પી છે એના ખાડામાં જો હું નવી થપ્પી મૂકું मतलब નવું સ્તર હું મૂકું તો એની જે ગોઠવણ છે એ કોના જેવી થશે? જુઓ બી જોડે થશે। જુઓ આ બંને એક સમાન છે। જો બીજી પેન લઈશું થોડી વધારે ખબર પડશે। આ જુઓ એક સમાન છે, આ જુઓ એક સમાન છે, मतलब પહેલી અને ત્રીજી અને બીજી અને ચોથી બંને થપ્પીઓ શું છે? એક સમાન છે। બંને થપ્પીઓ શું છે? એક સમાન છે। ओके तो पहला वाला ने जो हूँ ए कहूँ तो बीजा वाला ने शू कहीशुं आपणे बी, पहला वाला ने ए कहीए तो बीजा ने शू कहीशुं आपणे बी। तो आ प्रकारे आपणने केवी रचना मळे छे? ए बी प्रकारनी रचना मळे छे। केवी रचना मळे छे? ए बी प्रकारनी रचना मळे छे। थोडुं समजाई दऊं। जुओ तमने जो हजू खबर ना पड़ी होय तो आ गोळा मानो के मैं लीधा छे, आ गोळा मानो के मैं लीधा छे। ओके आ एक थप्पी छे। जुओ आ एक थप्पी छे, अंदर जुओ स्क्रीन पर जो आ एक थप्पी है। हवे आना बीजी थप्पी हूँ एवी रीते मूकूं छुं जे पहला वाळाना खाडामां मुकाय। क्या? पहला वाळाना खाडामां मुकाय। जुओ पहला वाळाना खाडामां मुकाय आ रीते। अने त्रीजी थप्पी आपणे एवी रीते मूकशुं जे बीजा वाळाना खाडामां मुकाय। बीजा वाळाना खाडामां मुकाय। जुओ जे बीजा वाळाना खाडामां मुकाय। क्लियर? खबर पड़ी गई? हवे हवे जुओ ए जे छे आने हूँ ए कही दऊं, जे पहलो छे आने ए कही दऊं तो पहला वाळानुं अने बीजा वाळा एकबीजानी उपर ज गोठवाय। जुओ पहला वाळो अने त्रीजा वाळो एकबीजानी उपर गोठवाय छे, मतलब आ ए छे, आ ए छे अने आ जे छे अलग प्रकारनी रचना छे तो आने आपणे बी कही दईए। शुं कहीशुं आपणे? बी। मतलब आने शुं कहीशुं आपणे? ए बी प्रकारनी रचना कहीशुं। क्लियर थई गयुं? हवे लगभग कन्सेप्ट तमारो क्लियर थई गयो हशे। हवे जो अहींया हूँ कोईपण एक परमाणु कन्सिडर करूँ ए बी प्रकारनी रचनामां, ए बी प्रकारनी रचनामां कोईपण एक परमाणु कन्सिडर करूँ अथवा लईए तो ए एक परमाणु एनी आजुबाजुना केटला परमाणु साथे जोड़ायेलो छे? जुओ आजुबाजु पड़ोशना केटला परमाणुओ साथे जोड़ायेलो छे? 6 परमाणु साथे जोड़ायेलो छे। हवे तमने कोई एवुं कहे के द्विपरिमाणमां जो ए बी प्रकारनी रचना आपेली होय, द्विपरिमाणमां ए बी प्रकारनी रचना आपेली होय तो एनो सवर्गांक केटलो थशे? एनो सवर्गांक केटलो थशे? तो 6। 6 केम? कारण के कोई एक परमाणु जे छे ए एनी आजुबाजुना 6 परमाणु साथे जोड़ायेलो होय छे। हवे आ जे 6 परमाणुना केंद्रोने, आ जो 6 परमाणुना केंद्रोने आपणे जोड़ी दईए, 6 परमाणुना केंद्रोने आपणे जोड़ी दईए। ध्यान आपो, अंदर ध्यान आपो स्क्रीन उपर। 6 परमाणुना केंद्रोने आपणे जोड़ी दईए तो आपने एक षटकोण जेवी रचना मळे छे। शुं मळे छे? षटकोण जेवी रचना मळे छे। 6 परमाणुना केंद्रोने जोड़ी दईए तो आपने षटकोण जेवी रचना मळे छे। मतलब एटला माटे आ जे एबीएपी द्विपरिमाणमां एबीएबी जे रचना छे एने षटकोणीय संवृत्त संकुल रचना पण कहीए छीए। शुं कहीए छीए आपणे एने? षटकोणीय संवृत्त संकुल रचना पण कहीए छीए। ओके तो अहींया मैं लखेलुं छे, जोई लईए, एक बार वांची लईए, ऊपर पर खबर पड़ी जाए। जो बीजी हरोळ प्रथम हरोळ पर एवी रीते गोठवीए कि गोळाओ पहली हरोळना अवनमनमां मतलब खाडामां गोठवाय अने जो प्रथम हरोळने आपणे ए प्रकारनी कहीए तो बीजी हरोळ जे छे ते अलग थई जशे। प्रथम हरोळने आपणे ए प्रकारनी कहीए तो बीजी हरोळ ए करता अलग छे, मतलब एने आपणे शुं कहीशुं? बी प्रकारनी हरोळ कहीशुं। जो बी प्रकारनी हरोळ छे एना उपर हूँ जो त्रीजी हरोळ मूकूं, त्रीजी हरोळ मूकीए तो ए प्रथम हरोळनी बराबर ज जेम गोठवाशे। प्रथम हरोळनी बराबरनी जेम गोठवाशे, मतलब एने पाछुं शुं कहीशुं आपणे? ए प्रकारनी कहीशुं। अने एना उपर चौथी हरोळ जो मूकीशुं तो ए शुं थई जशे? बी जेवी देखाशे। मतलब आ प्रकारनी गोठवणने आपणे शुं कहीशुं? ए बी प्रकारनी गोठवण कहीशुं। याद शुं राखवानुं छे? आ गोठवणमां मुक्त जग्यानुं प्रमाण ओछुं होय छे। शुं होय छे? मुक्त जग्यानुं प्रमाण जे चौरस संवृत्त संकुल छे एना करता मुक्त जग्यानुं प्रमाण षटकोणीय संवृत्त संकुलमां ओछुं होय छे। जग्या ओછી रोके छे इन शॉर्ट। दरेक गोळो 6 गोळा साथे संकળાયેલો छे, मतलब एनो सवर्गांक केटलो थयो? 6। बीजी वस्तु के एना जे 6 परमाणु छे एना जे केंद्रोने जोड़ी दईए तो षटकोणनी रचना मळे छे, मतलब एने षटकोणीय संवृत्त संकुल रचना कहे छे। अहींया जो आपणे 2 प्रकारना छिद्रो मळे छे। षटकोणीय संवृत्त संकुल रचनामां 2 प्रकारना छिद्रो मळे छे। कया कया? एक हरोळमां त्रिकोणना शिरोबिंदु उपरनी तरफ अने बीजी हरोळमां नीचेनी तरफ मळे छे।
ખબર ના પડી સાહેબ. ચલો જોઈએ. અહીંયા જો બે પ્રકારના છિદ્રો મળે છે. આપણે કોઈ રેડ કલરથી જોઈએ. જુઓ અહીંયા આપણને એક બાજુ મતલબ એક હરોળ ઉપરની હરોળ જોઈએ તો જુઓ અહીંયા આપણને ત્રિકોણ ઉપરની તરફ મળે છે. આ જે છિદ્રો છે એ કેવો મળે છે? ત્રિકોણ ઉપરની તરફ મળે છે. એક હરોળમાં આપણને ઉપરની તરફ ત્રિકોણ મળે છે. બે પ્રકારના છિદ્રો છે. અને બીજી હરોળમાં ક્યાં મળે? જુઓ નીચેની તરફ ત્રિકોણ. શું મળે છે? નીચેની તરફ ત્રિકોણ મળે છે. ક્લિયર થઈ ગયું? એટલે શું કહે છે? આપણને એક તરફ ઉપરની તરફ એક બાજુ ક્યાં મળે છે? આપણને ઉપરની તરફ છિદ્રો મળે છે અને બીજી બાજુ ક્યાં મળે છે? નીચેની તરફ છિદ્રો, નીચેની તરફ ત્રિકોણ મળે છે. ઓકે, બે પ્રકારના ત્રિકોણીય છિદ્રો આપણને મળે છે. શામાં? ષટકોણીય સંવૃત્ત સંકુલ.